Today is an auspicious day for all of us, as we here to be a part of an international workshop series, Wings 2021 Skill Enhancement Program. The entrepreneur always searches for changes, respond to it, and used it as an opportunity. An entrepreneur is an individual who create a new business, bearing most of the skills and enjoying most of the reward. The process of setting up a business is known as entrepreneurship. Entrepreneurship is important for a number of reasons, from promoting social change to driving innovations. Their innovations may improve standard of living and in addition to creating wealth with entrepreneurial ventures. They also create jobs and contribute to growing economy. Women self take initiative in growing skills related to entrepreneurship has come to an reality today as Wings 2021. The objective of this workshop is to give the students a framework and some tools for evaluating an entrepreneurial ventures. This international workshop series will surely help all the students in enhancing the skills in entrepreneurship. God speaks in the silence of heart. Listening is the beginning of the prayer. With these true words of Mother Teresa, let's seek the presence of God Almighty to direct us the right pathway throughout. For that, let me call upon Anida Vavachan for prayer. ഹൃദയരാഗ തന്ത്രി മീട്ടി സ്നേഹഗീതമേകിയും കർമ്മഭൂമി തളിരിടുന്ന വർണ്ണമേകിയും നമ്മിൽ വാഴുമാതിനാമം ഇന്നു വാഴ്ത്തിടാം. ഞങ്ങൾ പാടുമീ സ്വരങ്ങൾ കീർത്തനങ്ങളാകണേ. ചോടുവയ്ക്കുമീ പദങ്ങൾ നിർത്തലോലമാകണേ. കുഞ്ഞു വീടിനുൾത്തളങ്ങൾ സ്വർഗമാകണേ. അമ്മ നൽകുമുമ്മ പോലും അമൃതമാകണേ. പൂർണ്ണമീ ചരാചരങ്ങൾ ഗുരുവരങ്ങളാകണേ. ഹൃദയരാഗ തന്ത്രി മീട്ടി സ്നേഹഗീതമേകിയും കർമ്മഭൂമി തളിരിടുന്ന വർണ്ണമേകിയും നമ്മിൽ വാഴുമാതിനാമം ഇന്നു വാഴ്ത്തിടാം. Thank you, Anida. Now it's time for a formal welcome for all. I like to call upon Dr. Navya Anthony, the faculty member of Department of Chemistry and also the coordinator of Women's Cell in Morningstar Home Saints College. Thank you, Divya. A very good afternoon, one and all. Walt Disney, founder of Walt Disney Studios, once said, "All our dreams can come true if we have the courage to pursue them." As per the words of people who experienced it, entrepreneurship is about turning what excites you in life into capital so that you can do more of it and move forward with it. When you believe in yourself, your community will invest in you. With this notion in mind, in order to enrich the skills of young girls and women, thereby bringing women empowerment, Women's Cell of Morningstar Home Science College organizes International Workshop Series, Wings
2021. This is an initiative of Women's Cell in nurturing and growing skills of young women. Today, we all have gathered here to get inspired and gain knowledge from a vibrant and energetic women entrepreneur, Mrs. Nisha Menon. She will be sharing her great journey experience towards successful entrepreneurship. Now, let me get into my duty of welcoming each and every one of you. It's my privilege and honor to welcome our respected principal, Dr. Sister Rosalie Avi. She is the person with great vision and her extraordinary skill in executing the activities of the college is commendable. She is always there with staff and students with guidance and motivation. I extend a hearty welcome to you, sister, to this international workshop. Thank you, Navya. Thank you. Now I welcome our resource person of the day, Mrs. Nisha Menon. When I called her to invite to this international workshop series, she wholeheartedly accepted the invitation. And the moments I had talked with her is still in my mind, which was filled with very much enthusiasm. She talked about her career in full zeal, and that passion was very much evident in her words and deeds. She loved to be back in Kerala. I could see a Marnadan Malayali who even loved to speak Malayalam a lot. She is also a person with good personality and humble nature and has proved to be good role model to all of us. Actually, words are not enough to explain about you, ma'am. On behalf of Morningstar Home Science College management, staff and students, I take this opportunity to extend a cordial welcome to you, ma'am, to this workshop. Thank you very much, Navya. Our IQAC coordinator and institution innovation president, Ms. Shrini K. Etiachan, is always there with us, providing us guidance and suggestion to organize activities that will benefit our students. On behalf of Women's Cell and everyone gathered here, I extend a warm welcome to you, ma'am. For all the activities in our college, the effort put by our staff is always needs a special word of mention. In spite of hurdles in the online platform, they are all successfully supporting each other in learning new technologies and coming up with more activities and programs for the overall development of the students. On behalf of Women's Cell, I extend a hearty welcome to all my dear colleagues to this workshop. Next, our dearest students, you are the stars of this program. It's your active participation that makes every program turn to grand success. I congratulate Women's Cell student coordinators Nitya and Nandana and all other members for joining their hands and wonderfully organizing all events of Women's Cell. With heartfelt gratitude, I invite each and every one of you to this session. Once again, I extend a hearty welcome to all of you and wishing you all a fruitful session. Thank you. Thank you, ma'am. Now I call upon respected principal of Morningstar Home Science College, Dr. Sister Rosalie Avi, for presidential address. Ms. Nisha Menon, resource person of the day. Women's Cell coordinator, Dr. Navya Anthony. Dear staff and students. Today, organizing committee of the Women's Cell is hosting an international webinar on the topic Route to Entrepreneurship. Entrepreneurial skill development for young people is highly beneficial. In addition to finding out how to start a business, they acquire practical skills and positive attitudes. Entrepreneurship education improves on interpersonal relationships, teamwork skills, money management, and public speaking skills. I express my sincere gratitude to Ms. Nisha Menon for accepting our invitation and handling this session. I congratulate Dr. Navya Anthony for organizing this enriching seminar for our students. Dear students, wishing you all the very best. May God bless us. Thank you. Thank you, sister. Now it's time to begin our session.
For that, once again, I welcome Dr. Navya Antony ma'am for introducing our resource person. Today, we are blessed to have an apt person for our talk, Route to Entrepreneurship. Mrs. Nisha Menon was initially a microbiologist. She took her medical microbiology degree from Kottayam, followed by internship in Apollo Hospital, Chennai. She then did her PG in public administration from Himachal University. Nisha is managing the UK and Europe part of her family-run business, Nikasu, with 2 factories in Cochin. As a passion, she also supports UK importers, entrepreneurs, and students through her one-to-one coaching, seminars, Facebook group, and YouTube channel. She has been featured in various press articles, including Femina Magazine and BBC News. Currently, she is the director of Nikasu Foods UK and founder of Jack and Chill, a jackfruit processed products exporting company. With a hearty welcome, I once again hand over the session to you, ma'am. Ma'am, it's over to you. Good afternoon, everyone. And first of all, thank you very much for this, fantastic introduction, Divya. It was such a great, introduction. You talked about entrepreneurship and entrepreneurs, and I could really, resonate to many of those things as well. So really, really well said there, Divya. And Dr. Navya, thank you very much for giving me this opportunity. And as I said, this session is quite special to me and very close to my heart, because it's not like the usual talks I give in the UK to the colleges or the universities or, the business people. When you speak to your own people in your hometown in Kerala, it is really special. So that's why this session today is going to be, very special for me. And I know this is an international series, but നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതല്ലേ അതിന്റെ ഒരു ഭംഗി. സോ ഐ വുഡ് ഞാൻ കുറച്ച് മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും കൂടെ ചേർത്ത് സംസാരിക്കാൻ ഈ അവസരം ഞാൻ എടുക്കും. സോ യു ക്യാൻ ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കമന്റ്സ് ബിലോ ഇഫ് യു ഓൾ അഗ്രി. സോ നമ്മൾ മലയാളികളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടോക്ക് ഇൻ മലയാളം. And thank you very much for, to the Women's Cell organizers, including Principal Sister Rosalie as well, for providing me this opportunity. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഐ വിൽ ബി ഷെയറിംഗ് മൈ ജേർണി ഓഫ് ഹൗ ഐ ഗോട്ട് ഇൻ ടു ബിസിനസ് ഓർ എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ആൻഡ് എൻ്റെ ടോപ്പ് 3 ലേണിംഗ്സ് ഇൻ മൈ ജേർണി. ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഓർ എന്തൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണ് വേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ്സ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് 45 minutes ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ വിൽ ബി ഷെയറിംഗ്. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. I think Nandana, you have to, yeah. Nandana, you can stop sharing, Nandana. Can you all see my screen? Unmute. Yeah, stay a minute. Okay. So, route to entrepreneurship. So that's a topic, we are going to be sharing today. Padile rendu artham undu. One is my route to entrepreneurship, where I'll be sharing, as I said, my learnings, from how I was a microbiologist and then how I became an entrepreneur. Also, your route to entrepreneurship. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ റൂട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത്. So that is why we chose this topic as well. So as Navya said, I am the director of Nikasu Foods UK and the founder of Jack and Chill. Nikasu എന്ന് പറയുന്ന is a family run business. എൻ്റെ അച്ഛൻ 25 years ago സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത ബിസിനസ്സാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് കൊച്ചിയിൽ 2 ഫാക്ടറി ഉണ്ട്. ഒന്ന് കാക്കനാട് വ്യവസായ മേഖല, ഒരെണ്ണം പള്ളുരുത്തി. സോ എറണാകുളത്ത് 2 ഫാക്ടറീസ് ഉണ്ട്. വേർ വി മാനുഫാക്ചർ ഫ്രോസൺ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ലൈക്ക് സമോസ, സ്പ്രിംഗ് റോൾസ്, കപ്പ, തേങ്ങ, കട്ട്ലറ്റ്, ഗ്രീൻ പീസ്, ഇങ്ങനെ പല വെറൈറ്റി ഓഫ് ഈവൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ആൻഡ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫ്രോസൺ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും ഈ ബ്രാൻഡ്. റിലയൻസ്, ആൻഡ് ലുലു മോൾ, ഇങ്ങനെ പല കടകളിൽ കേരളത്തിലും ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ഉണ്ട്. ഫ്രം ദെയർ വി എക്സ്പോർട്ട് ആസ് വെൽ ടു USA, UK, ഓസ്ട്രേലിയ, ഇങ്ങനെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജാക്ക് ആൻഡ് ചിൽ ഇസ് ദി സെക്കൻഡ് ബ്രാൻഡ്. മേ ബി ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. ഇറ്റ് ഇസ് എ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് റിലേറ്റഡ് ബ്രാൻഡ്. അപ്പോ നമ്മുടെ ഇടിച്ചക്കയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ താരം, അതറിയാമായിരിക്കും. അപ്പോ
അത് എസ്പെഷ്യലി വെസ്റ്റേൺ വേൾഡ്, ദ UK ആൻഡ് USA, ഓസ്ട്രേലിയ, ഈവൻ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഇടിച്ചക്കയെ പറ്റിയാണ് സംസാരം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വി ക്രിയേറ്റഡ് ദിസ് ബ്രാൻഡ് ടു മേക്ക് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ബേസ്ഡ് പ്രൊഡക്ട്സ്. അപ്പോ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ എൻ്റെ ഗ്രാജുവേഷൻ മെഡിക്കൽ മൈക്രോബയോളജി ആണ് ചെയ്തത്. ഇന്നത്തെ ഈ കമന്റ്സിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കാണാം ദാറ്റ് മെനി ഓഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് BSc കെമിസ്ട്രി, പിന്നെ എക്കണോമിക്സ്, BCom, ഇങ്ങനെ പല മേഖലകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ ജേർണി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളൊരു ഡിഗ്രി ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ട് സംടൈംസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നെസസറി യു എൻഡ് അപ്പ് ഇൻ ദാറ്റ് കരിയർ. അപ്പോ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കയറി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ വിൽ ബി ഷെയറിങ്. സോ ഗോയിങ് ബാക്ക്, ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, സോ ഞാൻ എൻ്റെ മൈക്രോബയോളജി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇന്റേൺഷിപ്പ് അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെയ്തു. 6 months അവിടെ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് കൊച്ചിയിൽ ഞാൻ വന്നു. ആൻഡ് ജോലി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ മൈക്രോബയോളജിന് ജോലി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഒരു ദിവസം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഇതുപോലെ എറണാകുളത്ത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, യൂണിവേഴ്സൽ എംപയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഒരു മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റിന്റെ പോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അവള് ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂവിന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് ചെല്ലാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. നമ്മള് ഗേൾസ് നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് കമ്പനി വേണം, കൂട്ട് വേണം. നമ്മൾ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയാലും ശരി, നമ്മൾ പുറത്ത് ആഹാരം കഴിക്കാൻ പോയാലും ശരി, അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയാലും ശരി, നമുക്ക് കൂടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉള്ളത് നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ്. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, ഐ വിൽ കം വിത്ത് യു, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ആ പോസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും ദേ സെഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ഫിൽഡ് അപ്പ്, ആ ജോലി ഈസ് നോ മോർ അവൈലബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഒബ്വിയസ്ലി വി വർ അപ്സെറ്റ്. പക്ഷെ ആ ഇന്റർവ്യൂവിംഗ് പേഴ്സൺ പറഞ്ഞു, പക്ഷേ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിന് ഒരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷീ പോയിന്റഡ് അറ്റ് മീ. ഇപ്പൊ ഇതെനിക്ക് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോറി ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്, പക്ഷെ ഇത് ശരിക്കും സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്. ആൻഡ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, ഐ ഡിഡ്ന്റ് കം ഫോർ എൻ ഇന്റർവ്യൂ, ഐ ഡോണ്ട് ഈവൻ ഹാവ് മൈ CV. അപ്പോ ഞാൻ ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വന്നതല്ല. അവർ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, ഞങ്ങൾക്കൊരു അഡ്മിഷൻസ് ഓഫീസറിന്റെ ഒരു റോൾ ഉണ്ട്, വേർ യു ഹാവ് ടു റിക്രൂട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ടു ദ മെഡിക്കൽ കോളേജ്, അവരുടെ അഡ്മിഷൻസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നോക്കുക, ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ബ്രിങ് ഇൻ മോർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ടു ദ കോളേജ്, ആൻഡ് നല്ല സാലറിയും അവർ ഓഫർ ചെയ്തു. ബിക്കോസ് എന്റെ ഫ്രണ്ടിന് ജോലി കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഓബ്വിയസ്ലി ഐ വാസ് എ ബിറ്റ് റിലക്ടന്റ് ടു ടേക്ക് ദ ജോബ്. പക്ഷെ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഐ ജോയിൻഡ് ദാറ്റ് കമ്പനി. അവിടെ ഞാൻ അഡ്മിഷൻസ് ഓഫീസറായിട്ട് ജോലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വെയർ ഐ ഗോട്ട് മൈ ഫസ്റ്റ് സെയിൽസ് എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പൊ മൈക്രോബയോളജി കഴിഞ്ഞ് അഗൈൻ ഞാൻ സെയിൽസേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അവിടെ. അപ്പൊ ഞാൻ മൈ റോൾ വാസ് ടു ബ്രിങ് മോർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ടു ദ കോളേജ്, അവരുടെ പേപ്പർ വർക്ക് എല്ലാം ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ ആ സ്റ്റുഡൻസിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് മോർ സ്റ്റുഡൻസിനെ കൊണ്ടുവരിക. സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇന്ററാക്ടിങ് വിത്ത് പീപ്പിൾ. ആൻഡ് ദെൻ അവിടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ദാറ്റ് ഐ എം സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു എൻജോയ് ദിസ്, which I never experienced, but I started liking sales. So my learning number 1 is, you see everything as a learning opportunity. നമ്മൾ ലൈഫിൽ പല മേഖലകൾ, പല ഘട്ടങ്ങളിൽ we will come across different things നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത. ആ സമയത്ത് നമുക്കത് ഇഷ്ടം വരില്ലായിരിക്കാം, but when you look back, you understand that was a learning for me. അപ്പൊ എനിക്ക് ആ ജോബ്, ഐ സ്റ്റിൽ തിങ്ക് ദാറ്റ് വാസ് മൈ വെരി ഫസ്റ്റ് സെയിൽസ് എക്സ്പീരിയൻസ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് മൈ ലേണിംഗ് നമ്പർ 1. ആൻഡ് ടു കണ്ടിന്യൂ ദ സ്റ്റോറി, അപ്പൊ അവിടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്റെ കല്യാണമായി. ആൻഡ് ഐ കെയിം ടു ദ UK. സോ ഓബ്വിയസ്ലി ഞാൻ എന്റെ മൈക്രോബയോളജി ചെയ്തത് കൊണ്ട് 4.5 വർഷം പ്രൊഫഷണൽ മൈക്രോബയോളജി കോഴ്സ് ചെയ്തു. ആൻഡ് അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തു. ഇത് മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന എന്റെ ടൈം ആൻഡ് മണി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തതാണല്ലോ. So I applied for a microbiologist job here in the UK. പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞു, because it was an Indian degree, it was not recognized. അപ്പോൾ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അഗെയിൻ ഞാൻ വെച്ചു, ഇനി ഒരു 6 months to 1 year എനിക്ക് പഠിക്കാൻ, UK വന്ന ഉടനെ അഗെയിൻ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു സ്പെൻഡ് മൈ ടൈം ആൻഡ് മണി. ഐ തോട്ട്, ലെറ്റ് മീ ബിൽഡ് അപ്പ് മൈ CV, എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട്, ആൻഡ് ഐ സ്റ്റാർട്ട് അപ്ലൈയിങ് ഫോർ ജോബ്സ് ആൻഡ് സീ ഹൗ ഇറ്റ് ഗോസ്. Within 2 weeks, I got my first job in the UK with a Nestle and a Mars vending machine company. അവർ യൂറോപ്പിന്റെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് വെൻഡിങ് മെഷീൻസിന്റെ. നിങ്ങൾക്ക് വെൻഡിങ് മെഷീൻസ് അറിയുമായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെ, വേർ യു പുട്ട് ദ കോയിൻ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ കോയിൻ ഇടുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് ദ ചോക്ലേറ്റ്സ് ആൻഡ് ബാക്കി എന്താ ഈ ഫുഡ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ.
You see it in many of the shopping malls, അല്ലെങ്കിൽ pub chains എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണും. So basically, I took the job as the account manager, where I look after their existing customers. പിന്നെ പുതിയ കസ്റ്റമേഴ്സിനെയും കൊണ്ടുവരണം. മെയിൻലി അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് വാസ് ലൈക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഷോപ്പിംഗ് മാൾസ് ഉണ്ട്, പബ്സ് ഉണ്ട്, പ്ലേ ഏരിയാസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനത്തെ പല പല കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക്. സോ ഐ ഹാഡ് ടു ഗൂഗിൾ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ന്യൂ കസ്റ്റമേഴ്സ്. അവിടെ മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് വാസ് വിത്ത് കോൾഡ് കോളിംഗ്. കോൾഡ് കോളിംഗ്, ഐ ഡോണ്ട് നോ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് കോൾഡ് കോളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം അറിയുമായിരിക്കുമെന്ന്. ഇഫ് യു നോ, യു ക്യാൻ ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കമന്റ്സ് ബിലോ ദാറ്റ് യു നോ ദി ടേം കോൾഡ് കോളിംഗ്. സോ ബേസിക്കലി കോൾഡ് കോളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനമ്മമാർക്കോ കോൾസ് വരുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് കോൾസ് ചിലപ്പോൾ വരുന്നുണ്ടാവാം, എന്തെങ്കിലും സാധനം വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, വേർ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ യു ആൻഡ് ദ കസ്റ്റമർ ഇസ് കോൾഡ്, വേർ യു ഡോണ്ട് നോ ദി അതർ പേഴ്സൺ. പക്ഷെ അവരുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ വെരി വെരി തണുത്ത റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കാം. ദാറ്റ് വെരി ഫസ്റ്റ് കോൾ യു മേക്ക്, അതാണ് കോൾഡ് കോളിംഗ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ അന്വേഷിച്ചിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിച്ച ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് കോൾസ് ആണ് കോൾഡ് കോളിംഗ്, വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഈസി. പിന്നെ അതിനെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് വാം. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇൻ ദിസ് സെയിൽസ് സൈക്കിൾ ഇസ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ ഹോട്ട് ലീഡ്. അപ്പൊ കോൾഡ്, വാം ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ ഹോട്ട് ലീഡ്. അപ്പൊ സെയിൽസ് ലീഡ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ സെയിൽസ് ടേംസിൽ. അപ്പോ ദാറ്റ് ഐ ഹാഡ് ടു ഡു ദാറ്റ് ആസ് വെൽ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ബാക്കിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ what I see as my learning in that first job in the UK is I learned how to do cold calling. I learned more about sales. Pinne accent. നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ആക്സെന്റ് ആണ്, എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ ആക്സെന്റ് ആണ് when I speak in English. കുറച്ച് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും, but I learned how to understand British accent. സ്കോട്ടിഷ് ആക്സെന്റ് ആണ് പിന്നെ ചോദിക്കുകയും വേണ്ട. നമ്മുടെ നാട്ടില് ഇപ്പൊ ഒരു തിരുവനന്തപുരംകാരൻ ഒരു പാലക്കാടുകാരനോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴുള്ള ആക്സെന്റ് വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ പാലക്കാടുകാർ തൃശ്ശൂർക്കാരൻ ചിലപ്പോൾ പാട്ടുപാടി സംസാരിക്കുന്നു, നമ്മൾ കളിയാക്കും. അതുപോലെയാണ് ഈ സ്കോട്ടിഷ് ആക്സെന്റ്. സ്കോട്ടിഷ് ആക്സെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബുസ് എന്നായിരിക്കും പറയുക, ഗേൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവര് ഗറൽ, സോ അവർ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവാണ്ട് വരുമായിരുന്നു, ദ ഗറൽ ഗോട്ട് ഇൻ ടു ദി ബുസ്. സോ അതും ഫോണിലാണ്, നമ്മൾ നേരിട്ടും അല്ലല്ലോ. സോ ദോസ് വെയർ മൈ ലേണിംഗ് തിങ്സ്. എനിക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് ആക്സെന്റ്, സ്കോട്ടിഷ് ആക്സെന്റ് ഇതെല്ലാം പഠിക്കാൻ പറ്റി അവിടെ. പിന്നെ ഞാൻ ഈ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഇൻവോയ്സ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഐ ലേൺഡ് അക്കൗണ്ടൻസി ആസ് വെൽ. അവിടെ ഹൗ ടു ഡു ദിസ് ഇൻവോയ്സിങ്, ഹൗ ടു ഡു ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ്. ആൻഡ് ഐ വാസ് ഓൾസോ ചേസിങ് അപ്പ് ദ പേയ്മെന്റ്സ് ഫ്രം ദീസ് കസ്റ്റമേഴ്സ്. സോ ദീസ് ആർ ദ ലേണിംഗ്സ് ദാറ്റ് ഐ ഹാഡ് ഇൻ മൈ 2 first job. So once again, learning number 1 is you see everything as a learning opportunity. My learning number 2, you see rejection as a redirection. So once again, you see rejection as a redirection. ഇത് ആക്ച്വലി വെർച്വൽ അല്ലാണ്ട് നേരിട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഐ കുഡ് ഹവ് ഇന്ററാക്റ്റഡ് വിത്ത് യു ഗൈസ് മോർ. ഒന്ന് നേരിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യായിരുന്നു, ബട്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് വെർച്വൽ യു കാൻ ഡു മച്ച്. സോ റിജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് യു വിൽ ഫേസ്, ഐ വുഡ് സേ നോട്ട് എവറി ഡേ ഇൻ യുവർ ലൈഫ്, പക്ഷെ പല സ്റ്റേജസ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ്. ആൻഡ് നമുക്ക് ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല റിജക്ഷൻ. നോബഡി ലൈക്സ് ഗെറ്റിംഗ് റിജക്റ്റഡ്. നമ്മൾ റിജക്റ്റഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് എന്തായിരിക്കും? യു ഗോ സാഡ്, or you go down, you just don't want to do anything. അങ്ങനത്തെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റന്റ് റെസ്പോൺസസ്. പക്ഷേ വാട്ട് ഐവ് ലേൺഡ് ഇസ് നമ്മൾ ആ റിജക്ഷനെ ഒരു റീഡയറക്ഷൻ ടുവേർഡ്സ് സംതിങ് എൽസ്, വേറെ ഒന്നിലേക്കുള്ള ഒരു നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്താല് യു ക്യാൻ ഫേസ് ദാറ്റ്. സോ 2007 എൻ്റെ മോള് ജനിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വെൻ ഐ ബിക്കേം എ mumpreneur, I call it. So like how we have an entrepreneur, a mum who became an entrepreneur is a mumpreneur. അപ്പൊ എന്റെ മോള് ജനിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ആസ് ഐ സെഡ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ബിസിനസ്സിൽ ഞാൻ കയറും എന്ന് വിചാരിച്ചതല്ല, ആൻഡ് കയറണം എന്ന് ആക്ച്വലി ആഗ്രഹിച്ചതുമല്ല. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിലെ ഈ പുറമേ ഉള്ള മോടി പിടിച്ച ജീവിതവും അതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വെളിയിൽ നിന്ന് കാണുന്നത്. യു നെവർ നോ ദ ഇൻസൈഡ് സ്ട്രഗിൾസ്, ഓർ നമ്മള് ഉള്ളിലുള്ള നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സ്ട്രഗിൾസും ഹാർഡ്ഷിപ്സും യു വിൽ നെവർ നോ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ അംബാനി ഓരോരോ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വെളിയിലത്തെ ഇതാണ് കാണുന്നത്. ബട്ട് ഐ ഹാവ് സീൻ ദ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ്
എൻ്റെ അച്ഛൻ നമ്മൾ UK എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും USA എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഉള്ള ഐ ഹാവ് സീൻ ഹൗ ഹാർഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ടു സസ്റ്റെയിൻ എ ബിസിനസ്. സോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് ഈ ബിസിനസ്സിൽ കയറണ്ട, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് സോ ഹാർഡ്, ഇറ്റ്സ് സോ സ്ട്രെസ്ഫുൾ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ 9 to 5 ജോബ് മൈക്രോബയോളജി എൻഡ് ഓഫ് ദ മന്ത് എനിക്ക് സാലറി ഗ്യാരണ്ടീഡ് ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു ഡു. ബട്ട് എൻ്റെ മോള് ജനിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കുറച്ച് എൻ്റെ ഒരു മെന്റാലിറ്റി ചേഞ്ച് വന്നു. മൈ പേരൻസ് സെഡ് വൈ നോട്ട് യു ട്രൈ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ദ ബിസിനസ്. അങ്ങനെ ഞാൻ 2007 ഞാൻ നിക്കാസു UK രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. സോ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ബിസിനസ് UK രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഐ തോട്ട് ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ലുക്കിംഗ് ആഫ്റ്റർ ദ UK ആൻഡ് യൂറോപ്യൻ കസ്റ്റമേഴ്സ്. അങ്ങനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, എൻ്റെ മോള് ഞാൻ പ്രാമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഐ യൂസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ബിൽഡിംഗ് അപ്പ് മൈ കസ്റ്റമർ ബേസ്. ഞാനപ്പം ലോക്കൽ കടകളിൽ പോവും, ലോക്കൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിൽ പോവും, കോഫി ഷോപ്സിൽ പോവും, നമ്മുടെ സമോസ സെല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ യൂസ് ടു ഗോ ദെയർ ആൻഡ് സ്പീക്ക് ടു ദോസ് പീപ്പിൾ ട്രൈങ് ടു സെൽ ആർ പ്രൊഡക്ട്സ്. ദാറ്റ്സ് വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫേസിങ് rejections, which was very new to me because in the പഴയ ജോബിലൊന്നും rejections ഇല്ലായിരുന്നു, because it was no new customers. ഇവിടെ ഞാൻ കടകളിൽ പോകുമ്പോൾ as I said it was frozen food. അപ്പൊ അവര് the biggest rejection I used to get was ഞങ്ങളുടെ ഫ്രീസറിൽ സ്പേസ് ഇല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വെക്കാനായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വലിയ വലിയ ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട്, there are hundreds of other frozen brands. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യണം? സോ ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിജക്ഷൻസ് ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഓബ്വിയസ്ലി ആ സമയങ്ങളിൽ ഐ യൂസ് ടു ഫീൽ സാഡ്. ഞാൻ എന്ത് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് തന്നെ ഓക്കെ ഞാൻ ഇനി ആ കടക്കാരുടെ അടുത്ത് പോകുന്നില്ല, ഹി വാസ് വെരി റൂഡ് ടു മീ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. വീണ്ടും 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 വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫേസിങ് ദാറ്റ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇത് ഐ ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് എൻ ആൻസർ, ഐ ഹാവ് ടു റീഡയറക്ട് മൈ തോട്ട്, ഇത് വിൽ കം ടു മീ. അങ്ങനെ കുറെ ടൈംസ് കഴിഞ്ഞപ്പോ when I went back to those shops, when he said ഫ്രീസർ സ്പേസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അവരെ ഫ്രീസറിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, പക്ഷേ യു ഹാവ് ദിസ് മച്ച് സ്പേസ്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ടേക്ക് എ ഫുൾ കാർട്ടൺ ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ്. നമ്മൾ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് 2 boxes അല്ലെങ്കിൽ 2 packets ഓഫ് ദീസ്, എന്നിട്ട് സെല്ല് ചെയ്യോ ഇല്ലേ നോക്കാം. ഒരു 2 weeks നോക്കിയിട്ട് സെല്ല് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ടേക്ക് ഇറ്റ് ബാക്ക്. സോ അപ്പം ആൻഡ് ഐ ഈവൻ സെഡ് നിങ്ങൾ പേയ്മെന്റ് തരണ്ട അതുവരെ, അപ്പൊ അവർക്ക് റിസ്ക് ഇല്ല. സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഐ സ്ലോലി സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിൽഡിംഗ് അപ്പ് മൈ കസ്റ്റമർ ബേസ് ലോക്കലി. പല ഷോപ്പുകളിലായിട്ട് സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അവരുടെ ഫ്രീസറിൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് ആൻഡ് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് സെല്ലിംഗ് മൈ പ്രൊഡക്ട്സ്. ആൻഡ് ഓബ്വിയസ്ലി പ്രൊഡക്ട്സ് സെല് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആൻഡ് ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് പ്ലേസിംഗ് ബിഗർ ഓർഡേഴ്സ്. സോ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ ആ സ്മോൾ കസ്റ്റമർ ബേസ് ബിൽഡ് ചെയ്ത്. For the other rejection, when they said, why should I stock your samosa? ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ എത്ര ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മള് I know നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഹൽദിറാം വലിയ വലിയ ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും, ബട്ട് ലെറ്റ് മീ ഗിവ് യു ദിസ് സാമ്പിൾ. നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യൂ. ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു സെൽ. ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഐ ടേക്ക് ഇറ്റ് ബാക്ക്. അഗൈൻ മാർജിൻസ് മറ്റേ ആൾക്കാർ എത്ര തരുന്നോ ആ സെയിം മാർജിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ മാർജിൻസ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം. I'll give you more marketing support. Sampling, like we can do a buy one get one free, 20% off. Marketing support, we'll support you more than the other brands. So this is how I went back with the answers and redirected my rejection. So what was learning number 2? You see rejection as a redirection. Now, my learning number 3 is when you focus on your problem, you lose your goal. But when you focus on your goal, you lose the problem. So once again, നമ്മുടെ പ്രോബ്ലമിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നാല് നമ്മുടെ ഗോൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ എയിം എന്താണ്, നമ്മുടെ സ്വപ്നം എന്താണ്, ഓർ ഡ്രീം എന്താണ്, അത് നമ്മൾ മറക്കും. അതേസമയം if you focus yourself on what your dream is, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗോൾ എന്താണ്, പ്രശ്നങ്ങൾ വരും, but you will have the energy to overcome that. അല്ലെങ്കിൽ you will forget what your problem was. That was my biggest learning in 2020. 2020 എന്ന് പറയുന്ന വർഷം എല്ലാവർക്കും ഒരു ടഫ് ഇയർ ആയിരുന്നു, because I think all of us were looking forward for a new decade. പക്ഷേ എനിക്ക് പേഴ്സണലി
and business wise. To say the least, it was a very, very, very tough year. January 2020, my younger brother passed away, and which was, shocking to begin with. Adu kazhinja I came to UK in March, and COVID vannu and lockdown was announced. So, it was the most toughest ennulla vaakil odungan pattilla actually. It was the most toughest year in my life. And ഞങ്ങള് ചക്ക ആൻഡ് സമോസ ഞങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ്, കേറ്ററേഴ്സ്, ഫുഡ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ്, ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യും. ബൾക്കിലാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ എന്റെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഒരു കസ്റ്റമർ ഇവിടത്തെ, അവര് 10 ടൺ ഇടിച്ചക്ക ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഷിപ്മെന്റ് എത്തുകയും പോർട്ടില് UK ലോക്ക്ഡൌൺ അനൗൺസ് ചെയ്തു. സോ ഐ വാസ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നപ്പോ ദ എൻറ്റയർ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഷട്ട് ഡൗൺ, ഫാക്ടറീസ് ഷട്ട് ഡൗൺ, ലേ ഓഫ് ആയി, എല്ലാവരും സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ ആയി ദ എൻറ്റയർ എക്കോണമി. നാട്ടിലും ഇന്ത്യയിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ 10 ടൺ ചക്ക, ഐ വാസ് സ്റ്റക്ക് വിത്ത് ഇറ്റ്. എന്റെ സെയിൽസ് വെന്റ് ടു 0 overnight because it was all these customers who was buying products from me. Sales പോയി എന്ന് മാത്രമല്ല, എന്റെ ഔട്ട് ഗോയിങ് എക്സ്പെൻസ്, ബിക്കോസ് ഐ ഹാഡ് ദിസ് 10 tons of ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് വിത്ത് മീ, എനിക്ക് വീക്ക്ലി റെന്റ് അടക്കേണ്ടി വന്നു. സോ മൈ ഔട്ട് ഗോയിങ് വാസ് ഗോയിങ്, പക്ഷെ ദർ വാസ് നോ ഇൻകമിങ്. വരുമാനമില്ല, പക്ഷെ എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഈസി. ഐ ഹാഡ് ടു സീ വാട്ട് ഐ ഹാഡ് ടു ഡു. ഓബ്വിയസ്ലി മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ തകർന്ന് ഇരിക്കുമ്പോൾ, ആൻഡ് ഐ തോട്ട് ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ഓൾ ദിസ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, ഇഫ് ഐ ഹാഡ് സ്റ്റോപ്ഡ് ദെയർ, ഇന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. സോ ഐ വുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ബീൻ ഏബിൾ ടു ഷെയർ ദിസ് വിത്ത് യു. സോ കുറച്ച്, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ടുക്ക് മീ എ മന്ത് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ടു റിക്കവർ ആൻഡ് ദെൻ ടു ബൗൺസ് ബാക്ക് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്, ബിക്കോസ് ഐ വാസ് ഫോക്കസിങ് ഓൺ മൈ പ്രോബ്ലം. ഞാൻ അവിടെ എന്റെ പ്രോബ്ലംസിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നപ്പോ ഞാൻ മറന്നു വൈ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ജാക്ക് ആൻഡ് ചിൽ. ജാക്ക് ആൻഡ് ചിൽ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഇടിച്ചക്ക, ഐ വാണ്ടഡ് ഇറ്റ് ടു ബി പോപ്പുലർ ഇൻ ദ UK. ഐ വാണ്ടഡ് എവ്രി വൺ ടു നോ എന്ത് നമ്മുടെ ഇടിച്ചക്കയുടെ വേഴ്സറ്റിലിറ്റി, എന്തൊക്കെ പ്രൊഡക്ട്സ് അത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാം, അതിനുള്ള പബ്ലിസിറ്റി ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ. ദാറ്റ് വാസ് മൈ ഇന്റൻഷൻ ഓർ മൈ ഡ്രീം, ടു മേക്ക് ഇറ്റ് എ ഇന്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡ്. സോ then I thought, okay, COVID povilla, so I have to see what ways I can shift my focus to. Angane in April, what we did was we launched our products online, because ellarum online vaangikkan thodangi, aarum kadakalil povilla, ellarum they started buying it online. So ഞങ്ങൾ കുറച്ച് again frozen ആയതുകൊണ്ട് you can't sell it online, because നമുക്ക് courier വഴി അയക്കാൻ പറ്റില്ല. You need dry ice and everything, it's not easy. So ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ബിസിനസ്സസ് ചേർന്നിട്ട് we started an online platform and we started selling online. So that's the first thing we did, when I shifted my focus. Pinne we launched our jackfruit cookbook on Amazon. It's called Jack and Chill cookbook. അത് ആമസോണിലുണ്ട്. 61 റെസിപ്പി നമ്മുടെ ഇടിച്ചക്ക വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 61 റെസിപ്പി. So we launched our cookbook online. പിന്നെ ഏപ്രിലില് ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. And this is again to help entrepreneurs or small businesses or people who want to become entrepreneurs, and to help them out with importing, export ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നത്, ബിസിനസ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അങ്ങനെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് നിഷ മെനോൻ ബിസിനസ് ടോക്സ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. ഇപ്പം thankfully it has got over 100,000 views now, and great response ആണ് അതിന് കിട്ടുന്നത്. So these were the kind of the happiness which I was getting when I shifted my focus. Pinne we also launched our products in Europe. ഇപ്പൊ ജാക്ക് ആൻഡ് ചില്ലിന്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഞാൻ ഗ്രീസിലും ഐസ്ലൻഡിലും ഞങ്ങൾ സെല് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് ഐ ഓൾസോ തോട്ട് ഞാൻ ഈ ടൈം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും, ബിക്കോസ് നാട്ടിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്ട്സ് വരാൻ ബ്രെക്സിറ്റും വന്നു ഞങ്ങൾക്ക്, ടു ആഡ് ഓൺ ടു ദാറ്റ്. അപ്പൊ കോവിഡിന്റെ മേളിൽ പിന്നെ ഡിസംബർ ആയപ്പോൾ ബ്രെക്സിറ്റ് വന്നു, ആൻഡ് യൂറോപ്പ് കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് സെല് ചെയ്യാൻ അഗെയിൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നു തുടങ്ങി. സോ ആസ് ഐ സെഡ്, 1-2 അല്ല, പല ദിക്കുകളിൽ നിന്ന് ഐ വാസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ പ്രോബ്ലംസ് ദാറ്റ് ഇയർ. ആൻഡ്
ഞങ്ങൾ പിന്നെ എന്താ ചെയ്താൽ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ ലോക്കൽ ഞങ്ങൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനായിട്ടും ആൻഡ് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് റീബ്രാൻഡിങ്. യുനോ ഞങ്ങൾ ബിഗ് ഷോപ്സിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫോക്കസിങ് ഇറ്റ് ഓൺ റീബ്രാൻഡിങ്. സോ ദീസ് ആർ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് വേസ് വേർ ഐ pivoted my attention and focused on my goal. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് വരും. So you should not sit and worry about the problem and don't forget your goal. So those are my 3 learnings, in a gist എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇനി ക്വിക്ലി നമ്മൾ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. സോ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ഇവിടെ, ഐ നോ നിങ്ങൾ പലരും പല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും, മൈ സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും എക്കണോമിക്സും എല്ലാം ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കമന്റ്സ് എത്ര പേരാണ് ഇവിടെ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയ ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ ആഗ്രഹം ഉള്ളത്. ജസ്റ്റ് ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കമന്റ്സ് ബിലോ. യെസ് ഓർ നോ, ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ എന്ത് ഐഡിയ ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഇതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഇഫ് യു ആർ പ്ലാനിങ് ടു സെറ്റ് അപ്പ് യുവർ ബിസിനസ്, എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത്? സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വിൽ ബി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്. ഫസ്റ്റ്ലി, ഇറ്റ്സ് യുവർ പ്രൊഡക്റ്റ്. സോ യു either have an idea, എന്ത് ഐഡിയ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. എനിക്ക് ഇന്ന സാധനം സെല് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്ന ഇത് ചെയ്യണം. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ വാണ്ട് ടു ഡു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം. വാട്ട് ആർ യു ഗോയിങ് ടു സെൽ? ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഞാൻ സെല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന്? സോ യു സീ, is there a gap in the market? മാർക്കറ്റില് ഒത്തിരി പ്രൊഡക്ട്സ് സെല് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടോ? വിച്ച് മീൻസ് ആരെങ്കിലും ചെയ്യാത്ത ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടോ? അത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അതാണ് ഗ്യാപ്പ്. സംബഡി എൽസ് നോട്ട് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ ആ ചെയ്യാത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്ന് വെക്കുക. പക്ഷേ ഡസ് ഇറ്റ് ഹാവ് എ ഡിമാൻഡ്? അതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതിന് ഡിമാൻഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ബിക്കോസ് വലിയ വലിയ ബ്രാൻഡ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് തന്നെ ഇറക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇസ് ദർ എ റീസൺ വലിയ ബ്രാൻഡ്സ് ചെയ്യാത്തത്? ചിലപ്പോൾ അത് ഡിമാൻഡ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കുമോ? അപ്പൊ അതിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം പ്രൊഡക്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. പിന്നെ ഇസ് ഇറ്റ് ഓൺ ട്രെൻഡ്? ഇപ്പൊ ചക്ക ഞങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തതിന്റെ, ജാക്ക് ആൻഡ് ചില്ല് ലോഞ്ച് ചെയ്തതിന്റെ വെരി ബിഗ് റീസൺ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് ഓൺ ട്രെൻഡ്. I don't know if you have heard about this vegan trend, vegan, plant-based, meat-free, flexitarian, ഇങ്ങനെ പല ടേംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വീഗനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ഇസ് ദെയർ UK, USA, ഓസ്ട്രേലിയ, ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ, വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ്, ഈവൻ ഇൻ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലും ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. വീഗനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ പീപ്പിൾ, ഐ വുഡ് സേ വെജിറ്റേറിയൻസ്, ദേ ഡോണ്ട് ഈറ്റ് മീറ്റ്, പക്ഷെ അവർ ഒരു ആനിമൽ പ്രൊഡക്ട്സും യൂസ് ചെയ്യില്ല, ഇൻക്ലൂഡിങ് പാല്, തൈര്, cheese, നെയ്യ്, ഈവൻ ഹണി, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കംസ് ഫ്രം ഹണി ബി. ആൻഡ് ചില ആൾക്കാർ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലാണ്, വേർ ദേ ഡോണ്ട് ഈവൻ യൂസ് ആനിമൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ലൈക്ക് ലെതർ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണെങ്കിലും ക്ലോതിങ്, ബാഗ്സ്, അങ്ങനെ ഒന്നും ആനിമൽസിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ അവരാണ് വീഗൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വെജിറ്റേറിയൻസ് പ്ലസ് നമ്മളെ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാത്ത. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ആണ് ഞങ്ങൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഇടിച്ചക്ക നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. So that is what, there was a huge trend that is there in the market here, which is veganism. പിന്നെ അടുത്തത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, what is your USP? USP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുണീക്ക് സെല്ലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, how is your product different? ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം കടകളിൽ പോയപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ, they would ask, നിങ്ങളുടെ സമോസ ഞാൻ എന്തിനു സെല്ല് ചെയ്യണം? I've got hundreds of other samosas. അപ്പൊ I will tell them what is my unique selling point. Why is my samosa different? എന്റേത് ഒത്തന്റിക് ആയിരിക്കാം, എന്റേത് അവരുടെക്കാളും മേ ബി ഓവനിൽ കുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതായിരിക്കാം, ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കാം, ഹെൽത്തിയർ ആയിരിക്കാം, കിഡ്സ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനത്തെ യു ക്യാൻ ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് USPs ഫോർ യുവർ പ്രൊഡക്റ്റ്. അതെന്താണ് നിങ്ങളുടെ? ഫൈനലി, വാട്ട് വിൽ ബി യുവർ പ്രൈസ് പോയിന്റ്? നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രീമിയം പ്രൈസ് ആണോ? ബിക്കോസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനെ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് അവരുടെക്കാളും ചീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ സെല് ചെയ്യാനാണോ, അതോ ആവറേജ് പ്രൈസ് ആയിരിക്കുമോ? ഏത് പ്രൈസിംഗിലായിരിക്കും എന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് വരാൻ പോകുന്നത്? സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി പോയിന്റ് നമ്പർ 1 വിച്ച് യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ. സോ വാട്ട് ഈസ് യുവർ പ്രൊഡക്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു സെൽ? നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് യു നീഡ് ടു ചൂസ് ഹൂ ഇസ് യുവർ ടാർഗറ്റ് കസ്റ്റമർ. പ്രൊഡക്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു നീഡ് എ കസ്റ്റമർ ടു സെൽ.
ടാർഗറ്റ് കസ്റ്റമർ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും? സോ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ഹിസ് ഓർ ഹെർ പെയിൻ പോയിന്റ്. അപ്പൊ നമ്മള് പെയിൻ പോയിന്റ് എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ സഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണ്, വാട്ട് ഇസ് ദെയർ പ്രോബ്ലം അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ. ഇപ്പൊ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ എന്റേത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വീഗൻസ് ആൻഡ് വെജിറ്റേറിയൻസ്. UK നമുക്ക് ഇഫ് യു ഗോ ടു മെക്ഡോണൽഡ്സ്, ബർഗർ കിങ്, അല്ലെങ്കിൽ പിസ്സ ഹട്ട്, ഡോമിനോസ് പിസ്സ, ഇങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നാട്ടിലത്തെ പോലെ അല്ല. നാട്ടിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി വെജിറ്റേറിയൻ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ UK ഇറ്റ്സ് മെയിൻലി എ മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ് കൺട്രി. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെജിറ്റേറിയൻസ് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ബർഗർ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും ആസ് എ വെജിറ്റേറിയൻ ഓപ്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈപ്പ് പിസ്സ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും, വെജ് പിസ്സ, അല്ലെങ്കിൽ വെജ് ദിസ് തിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പനീറിന്റെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ്, ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ പനീർ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. അപ്പൊ അധികം ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ അല്ല വെജിറ്റേറിയൻസിന്. സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിൽ പോയാലും ഫ്രോസൺ സെക്ഷനിൽ പോയാലും 1-2 ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ആ ബ്രാൻഡ്സ് ഉള്ളത് എഗെയിൻ ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കര പ്ലെയിൻ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, ഒരു ഫ്ലേവർ ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. അപ്പോ ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഹു ഐ വാസ് ടാർഗറ്റിംഗ്, വീഗൻസ്, വെജിറ്റേറിയൻസ്, അവരുടെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ആർ നോട്ട് മച്ച് ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ദം. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ USP ആയിട്ട് ഞാൻ സെല് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വി വിൽ ബ്രിങ് യു ഹെൽത്തിയർ, ടേസ്റ്റിയർ, ഫ്ലേവർഫുൾ ഓപ്ഷൻസ്, സ്പൈസ് ഉള്ള നല്ല ഇന്ത്യൻ സ്പൈസസ് ഇട്ട് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ്. അതിനാണ് ഞങ്ങൾ ബിരിയാണി ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. അവർക്ക് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കും. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ പ്ലെയിൻ ബർഗേഴ്സ് ലൈക്ക് യു ഗെറ്റ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. സോ യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് യുവർ കസ്റ്റമർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സോൾവ്. പിന്നെ അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ്? ജനറൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ യു ഫോളോ ദീസ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഉണ്ട്, ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ട്, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എല്ലാവരും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അവരുടെ ജനറൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ്. കുക്കിങ്ങിലാണോ, അവർ ഹെൽത്തി ഈറ്റിങ്ങിലാണോ, അവർ ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, അവർക്ക് അതോ ജനറൽ മീറ്റ് കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണോ. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓൾ ദീസ് ഫ്രം ബൈ ഫോളോയിങ് ദം. പിന്നെ വാട്ട് ഇസ് ദെയർ ഏജ് റേഞ്ച്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ അഗൈൻ ഞാൻ ജാക്ക് ആൻഡ് ചില്ലിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, മില്ലനിയൽസ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ ടാർഗറ്റ് കസ്റ്റമർ. ബിക്കോസ് മില്ലനിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറൌണ്ട് 20 to 35 year old ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നതാണ് മില്ലനിയൽസ്. ആൻഡ് യു ഓൾസോ ഹാവ് ജെൻ സെഡ്. സോ ആ ജനറേഷൻ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് 18 to 24 year old. സോ ദ വെരി വെരി യങ് ക്രൗഡ്. അവരാണ് വീഗനിസമിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതും അവരാണ് ഈ കട്ടിംഗ് ഡൗൺ മീറ്റ്, നോട്ട് ഹേർട്ടിങ് ആനിമൽസ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഏജ് റേഞ്ച് ഐ ആം ടാർഗറ്റിംഗ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏജ് റേഞ്ച് ഏതാണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ ക്ലോതിങ് ബിസിനസ് ആയിരിക്കാം, അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ ക്ലോതിങ് ആണോ, അതോ അഡൾട്ട്സിന്റെ ക്ലോതിങ് ആണോ, ഷൂ ബിസിനസ് ആണോ? അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടാർഗറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ്സ് ദി സെക്കൻഡ് തിങ്. നൗ തേർഡ് വൺ, വാട്ട് ഈസ് യുവർ ചാനൽ ഓഫ് സെല്ലിംഗ്? അപ്പോ നമുക്ക് 2 ചാനലുണ്ട് സെല് ചെയ്യാനായിട്ട്. വൺ ഇസ് B2B, which is business to business, and the other one is B2C, which is business to consumer. Business to business എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആസ് എ ബിസിനസ് ഐ ആം സെല്ലിംഗ് ഇറ്റ് ടു അനദർ ബിസിനസ്. അപ്പൊ അതർ ബിസിനസ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആവാം, ഹോൾസെയിലർ ആവാം, അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഷോപ്പ് കീപ്പേഴ്സ് ആവാം, റീറ്റെയിൽ ഷോപ്സ് ആവാം, പിന്നെ ഹോട്ടൽസ് ആവാം, റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ആവാം, കേറ്ററേഴ്സ് ആവാം. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു ബിസിനസ് നമ്മൾ സെല് ചെയ്യുന്നതാണ് ബിസിനസ് ടു ബിസിനസ്. ദി അതർ വൺ ഇസ് ബിസിനസ് ടു കൺസ്യൂമർ. നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കൺസ്യൂമറുമായിട്ട് നമ്മൾ സെല് ചെയ്യുന്നു. അത് നമ്മൾ ഐദർ ഒരു കട ഇട്ടിട്ട് സെല് ചെയ്യുന്നതാവാം. അപ്പൊ ആ റീറ്റെയിൽ കട നമ്മൾ ഒരു ഷോപ്പ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യും, എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടുന്ന് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് സെല് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്ലോതിങ് ഷോപ്പ് ആണെങ്കിൽ, അപ്പൊ ഒരു തുണിക്കടയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കൺസ്യൂമറിന് സെല് ചെയ്യും. അതോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓൺ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെബ്സൈറ്റിൽ കൂടെ സെല് ചെയ്യുകയാണോ, അതോ ആർ വി യൂസിങ് an online e-commerce platform like eBay, Amazon, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, you've got these e-commerce platforms. നമ്മൾ അതുവഴി ഡയറക്റ്റ് സെല് ചെയ്യുവാണോ, അതോ ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഷോപ്പ്, ഫേസ്ബുക്ക് ഷോപ്പ്, അതോ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സ്, ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പ്സ്, ഇങ്ങനെ പല ഏരിയകളിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് കൺസ്യൂമർ സെല് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ യു നീഡ് ടു ഡിസൈഡ് ഇതിൽ ഏതാണ് എന്റെ ബിസിനസ്സിന് സൂട്ട് ആവുന്നത്.
ഞങ്ങൾ രണ്ടും സെല് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആസ് ഐ സെഡ് ഞങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൂടെ സെല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ആമസോണിലും കൂടെ സെല് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്ലാൻസ് ചെയ്യുകയാണ്. ആൻഡ് മോസ്റ്റ്ലി ബിസിനസ് ടു ബിസിനസ് ആണ്. അപ്പൊ യു ക്യാൻ ഹാവ് എ മിക്സ് ഓഫ് ബോത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സി വിച്ച് വൺ വർക്ക്സ് വെൽ. ഓൾവേസ് മിക്സ് ഓഫ് ബോത്ത് ആയിരിക്കും നല്ല ടു ഹാവ് എ ബാക്കപ്പ്. സോ ദാറ്റ്സ് ദി തേർഡ് തിങ്. യു നീഡ് ടു ഡിസൈഡ് വാട്ട് ഇസ് യുവർ ചാനൽ ഓഫ് സെല്ലിംഗ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് കോസ്റ്റിംഗ്സ്. നമ്മള് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ്റ്റിംഗ്സ് ഇസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് മേക്കിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കോസ്റ്റിംഗ്സ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ there are few ways to work it out. ഞാൻ ഇത് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഞാൻ ടോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻ കേസ് ഇന്ന് ജസ്റ്റ് 45 മിനിറ്റ്സിൽ ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇതാക്കി പറയാൻ നോക്കുകയാണ്. സോ യു കൻ ഓൾവേസ് വിസിറ്റ് മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇഫ് റിക്വയർഡ്. അപ്പോൾ കോസ്റ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ക്യാൻ ഐദർ വർക്ക് ഇറ്റ് ടു വേസ്. ഐദർ മാനുഫാക്ചറിങ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു കാൽക്കുലേറ്റ് യുവർ മാനുഫാക്ചറിങ് കോസ്റ്റ്, എന്നിട്ട് ബാക്കി ആഡഡ് കോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി യു ഗെറ്റ് ടു ദ റീറ്റെയിൽ പ്രൈസ്. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഡു ദ റിവേഴ്സ് കാൽക്കുലേഷൻ, വേർ ഞാൻ തീരുമാനിക്കും ഓക്കെ എന്റെ റീറ്റെയിൽ പ്രൈസ് ഇതായിരിക്കും. ലെറ്റ്സ് സേ ഇപ്പൊ ഞാൻ കട്ട്ലറ്റ് ഞങ്ങൾ വിൽക്കുകയാണ്. സോ 250 rupees ആണ് എനിക്ക് സെല് ചെയ്യേണ്ട എന്റെ ടാർഗറ്റ് പ്രൈസ്. ബിക്കോസ് ബാക്കി ബ്രാൻഡ്സ് എല്ലാവരും അവർ 300 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 200 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്റെ പ്രൈസ് എനിക്ക് 250 മേളിൽ പോകണ്ട. അപ്പൊ 250 രൂപയാണ് എന്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആവേണ്ടത്. അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എന്റെ ബാക്ക്വേർഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നോക്കും എന്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് കോസ്റ്റ് എനിക്ക് 50 രൂപയിൽ ഒതുക്കാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ 100 രൂപയിൽ ഒതുക്കാൻ പറ്റുമോ. അങ്ങനത്തെ കോസ്റ്റിങ്സ് നോക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കോസ്റ്റ് 50 രൂപയാണ് അല്ലെങ്കിൽ 100 രൂപയാണ്, അതിന്റെ പ്ലസ് ആഡഡ് എക്സ്പെൻസ് വരുന്ന ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആവട്ടെ, പാക്കേജിങ് ആവട്ടെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പിൽ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രാൻഡിങ് ഉണ്ടാവും, ലോഗോ ഉണ്ടാവും, ഡിസൈനിങ് ഉണ്ടാവും, പ്രിന്റിങ്. ആൻഡ് ബൾക്ക് പാക്ക് ആണെങ്കിൽ ആ കോസ്റ്റിങ്സ് ഒന്നും വരില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ബൾക്ക് പാക്ക്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബൾക്ക് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബ്രാൻഡിങ്ങിന്റെ ഒന്നും കോസ്റ്റിങ്സ് അവിടെ വരില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കോസ്റ്റിങ്സ് വരാം, ഡെലിവറി കോസ്റ്റ് വരാം, സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് വരാം, ഇങ്ങനെ പല പല കോസ്റ്റിങ്സ് വരാം. ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ റീറ്റെയിൽ പ്രൈസ് ആയ 250 പ്രൈസിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ. സോ ദാറ്റ്സ് ദ 2 ways ഓഫ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് യുവർ കോസ്റ്റിങ്സ്, ഐദർ മാനുഫാക്ചറിങ് അല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെയിൽ സൈഡ് എന്നുള്ളത്. ആസ് ഐ സെഡ് ബൾക്ക് പാക്ക് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞിരിക്കും, ബിക്കോസ് ബ്രാൻഡിങ് ആൻഡ് ദ ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭംഗി പിടിപ്പിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ വേ ഓഫ് മേക്കിംഗ് യുവർ പ്രോഫിറ്റ് മോർ അവിടെ. പിന്നെ പ്രോഫിറ്റും ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് യു നീഡ് ടു സീ. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ്. അപ്പോ നമ്മുടെ സാമ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് ട്രയലിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി, നമ്മൾ കോസ്റ്റിങ്സ് എല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു, നമ്മൾ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് കസ്റ്റമർ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു, പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്തു. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു ട്രയലിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് കുറച്ചൊന്ന് സാമ്പിൾസ് പോലെ നമ്മൾ ഇറക്കി. അപ്പൊ എന്താ നെക്സ്റ്റ്? നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് നമുക്ക് അറിയണമല്ലോ, എന്താണ് ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ അറിയണമല്ലോ ബിഫോർ വി ഡു എ പ്രോപ്പർ ലോഞ്ച്. അതിന് നമ്മൾ ആരെയും ഉപയോഗിക്കുക? നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി. ഒബ്വിയസ്ലി ഞാനും എൻ്റെ സാമ്പിൾസ് എല്ലാം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഇവിടെയാണ് നമ്മളെല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാം അവരാണ് എൻ്റെ സ്കെയിൽ ഗോഡ്സ്. സോ ഐ ഡു ദ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ദം. എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, യു ക്യാൻ ഡു യുവർ പ്രൊഡക്റ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഓൺ യുവർ ഫാമിലി, ഓർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കൂൾസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോപ്പപ്പ് പോലെ ഇട്ടിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇവന്റ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റോൾസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ എക്സിബിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ്സിൽ പോയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സർവേ പോലെ ചെയ്യാം. സോ ദർ ഇസ് എ വെബ്സൈറ്റ് കോൾഡ് surveymonkey.com. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ ഫ്രീ സർവേ ഫോം, അനോണിമസ് ആയിട്ട് സർവേ ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് യു ക്യാൻ ആസ്ക് ദം ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് ടെൽ ദം അവരുടെ അഭിപ്രായം അറിയാനായിട്ട്. വാട്ട് ആർ ദ ഗുഡ് തിങ്സ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് എന്താണ് അതിനെപ്പറ്റി, എന്താണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അതിനെപ്പറ്റി, ലൈക്ക് ദ പ്ലസ് ആൻഡ് ദ മൈനസ് ഓഫ് യുവർ പ്രൊഡക്റ്റ്. പിന്നെ എന്താണ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അനോണിമസ് ആകുമ്പോൾ ദേ വിൽ ബി മോർ ഓപ്പൺ. അപ്പൊ നമ്മൾ പേരൊന്നും ചോദിക്കാണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് 250 rupees ഞാൻ കടയിൽ സെല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുവോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ബജറ്റ്, ഈ ഇങ്ങനത്തെ സിമിലർ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ബജറ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുക, ഈ ബ്രാൻഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ,
ഇത് നിങ്ങൾ കടയിൽ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുമോ? സോ ഇങ്ങനത്തെ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് യു വാണ്ട് ടു ആസ്ക് ദം. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സർവേ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം മാർക്കറ്റിൽ ബിഫോർ യു ഡു എ പ്രോപ്പർ ലോഞ്ച്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് മാർക്കറ്റിംഗ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ട്സ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ട്സിന്? അപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കടയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇഫ് യു ആർ എ ഷോപ്പ് കീപ്പർ, നമുക്ക് ഓഫേഴ്സ് ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ബാനേഴ്സ് ഒട്ടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് സെൽ ചെയ്യാം. സോ യു ക്യാൻ ഡു, അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിളിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റ്, ഫുഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സാമ്പിളിംഗ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇമെയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇസ് എ വെരി പോപ്പുലർ മെത്തേഡ്. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ പോർട്ട്ഫോളിയോ നമുക്ക് കുറെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ അവർക്ക് മന്ത്ലി ന്യൂസ് ലെറ്റേഴ്സ് അയച്ചിട്ട്. സോ യു ക്യാൻ ഡു ലൈക്ക് ആൻ ഇമെയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ്, just keeping them updated about what is happening and everything. അല്ലെങ്കിൽ ഓഫേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്, പുതിയ റെസിപ്പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇമെയിലിൽ കൂടെ ചെയ്യാം. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇപ്പോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി പോപ്പുലർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രീ പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ട്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഉണ്ട്, ടിക്ടോക്ക് ഉണ്ട്, യൂട്യൂബ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് ഈവൻ അതർ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സ്, ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പ്സ്, ഇങ്ങനെ പല സോഷ്യൽ മീഡിയ ചാനൽസ് ഉണ്ട് where you can use it for marketing. And free would have, it is so good. People are all on Instagram these days. അല്ലെങ്കിൽ TikTok. Appo depending on your target customer, LinkedIn also you can use kind of for marketing. At least product news update ഇതെല്ലാം കൂടെ. So you can decide അത് വേണോ, അതാണോ സൂട്ട് ആവുന്നത്. ഫുഡ് ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ definitely Instagram, YouTube, TikTok, these will be recommended. പിന്നെ ബ്രാൻഡ് കൊളാബറേഷൻസ്. ഇപ്പോ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സമോസ ബ്രാൻഡ് ആണല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ചക്ക ബ്രാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങള് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യും മറ്റ് ബ്രാൻഡ്സുമായിട്ട്. നമ്മളുമായിട്ട് ഡയറക്ട്ലി കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യരുത് അവര്, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഷുഡ് കോംപ്ലിമെന്റ്. സോ ദേ ഷുഡ് നോട്ട് ബി എ കോമ്പറ്റീറ്റർ, ബട്ട് ദേ ഷുഡ് ബി കോംപ്ലിമെന്റിങ് അവർ പ്രൊഡക്ട്സ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുമായിട്ട് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു പാക്കേജ് ആവുന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബണ്ടിൽ ആവുന്നത് പോലെ. ഇപ്പൊ സമോസയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ കെച്ചപ്പ് ബ്രാൻഡ്. ഇപ്പോ ബർഗേഴ്സിന്റെ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ബർഗേഴ്സിനാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ബർഗർ ബൺ ബ്രാൻഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രെഡിന്റെ ബ്രാൻഡ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ സ്പൈസ് ബ്രാൻഡ്, അല്ലെങ്കിൽ അഗെയിൻ കെച്ചപ്പ് ബ്രാൻഡ് ആവാം. സോ ഇങ്ങനത്തെ പല ഐസ്ക്രീം, ജ്യൂസ്, ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ബ്രാൻഡ്സ് അവരുമായിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ കടകളിൽ ഓഫർ ഇടുക. അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഗിവ് അവേ ചെയ്യും, ഓഫേഴ്സ് ഇടും. നമ്മൾ ഓരോ ഗിവ് അവേ ചെയ്ത് ഗിഫ്റ്റിംഗ് ഐറ്റംസ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ്സ് അനദർ വേ ടു ഡു മാർക്കറ്റിംഗ്. പിന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ്. ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറെ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ അതൊരു ജോലി പോലെയാണ് ബീയിങ് ആൻ ഇൻഫ്ലുവൻസർ. അപ്പോ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എന്റെ കുക്ക് ബുക്ക് ഞങ്ങൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തപ്പോ ഐ കൊളാബറേറ്റഡ് വിത്ത് ഓൾ മൈക്രോ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ദൻ 10,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്, ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാര് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഞാൻ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഐ സെൻഡ് ദം മൈ ഫ്രീ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, യു ക്രിയേറ്റ് എ റെസിപ്പി, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പേരിട്ടിട്ട് ഐ ക്യാൻ പുട്ട് ഇറ്റ് ഓൺ ദ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് കുക്ക് ബുക്ക്. ബിക്കോസ് ഞാനൊരു കുക്കല്ല, ഞാൻ ഈ നമ്മളെ സമോസ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഞാൻ UK ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. സോ ഐ എം നോട്ട് എ ഗ്രേറ്റ് കുക്ക്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഓക്കെ, ഇവരുടെ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഐ ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ കുക്ക് ബുക്ക്. അങ്ങനെ ഞാൻ അവരുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കുക്ക് ബുക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ജാക്ക് ആൻഡ് ചിൽ ഫുഡ്സ്. ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ്, എന്റെ പേഴ്സണൽ പേജ് നിഷ മേനോൻ. അപ്പൊ ജാക്ക് ആൻഡ് ചിൽ ഫുഡ്സിന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ സീ എ ലോഡ് ഓഫ് റെസിപ്പീസ്. അവിടെ റെസിപ്പി ഐഡിയാസ് പല ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ റീപോസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോ ഞങ്ങൾക്കൊരു കണ്ടന്റുമായി, അതൊരു മാർക്കറ്റിംഗുമായി അവരുടെ customers and target audience ne ഞങ്ങൾ reach ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. So that's the other way of doing marketing. And the final one, and the most important one I think, is branding. നമ്മള് especially retail products sell ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ branding is very very important, because അതാണ് നമ്മുടെ that is what is representing us or our company, I would say. So ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാല്, യു നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് എ ബ്രാൻഡ് നെയിം ഫോർ യുവർ പ്രൊഡക്റ്റ്. സോ ഞങ്ങളുടെ 2 ബ്രാൻഡ്, ആസ് ഐ സെഡ്, ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് നിക്കാസു. നിക്കാസു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും അതെങ്ങനെയാ ഫോം ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അത് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്, എൻ്റെ അച്ഛനമ്മ, ഞങ്ങളുടെ 4 പേരുടെയും പേര് ചേർത്തിട്ടായിരുന്നു ആ നിക്കാസു എന്നുള്ള പേര് ഞങ്ങൾ ഫോം ചെയ്ത്. പക്ഷെ ഒത്തിരി പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതൊരു ജാപ്പനീസ് കമ്പനി ആണോ? ഓൾദോ വി സെൽ ഇന്ത്യൻ പ്രൊഡക്ട്സ്,
ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ അങ്ങനെ ഒരു ജാപ്പനീസ് നെയിം. സോ ഐ ഹാവ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ എവറി ടൈം. ആൻഡ് ഈവൻ നമ്മൾ ഫോണിലാണെങ്കിലും സ്പെൽ ഔട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും, NIKASU. സോ യു നോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി ഹാഡ് ടു ഡു ഓൺ ദാറ്റ്. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ബ്രാൻഡ് ജാക്ക് ആൻഡ് ചിൽ വന്നപ്പോൾ ഐ തോട്ട് കുറച്ച് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഐ വാണ്ടഡ് സംതിങ് വിത്ത് ജാക്ക്. അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാണ് ജാക്ക് ആൻഡ് ചിൽ, ബിക്കോസ് ഫ്രോസൺ ആയതുകൊണ്ട് ചിൽ എന്നുള്ള. ആൻഡ് എവറിബഡി ലൈക്സ് ദറ്റ് നെയിം. ആൻഡ് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയിരിക്കുന്നുണ്ട് ജാക്ക് ആൻഡ് ചിൽ, ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ജാക്ക് ആൻഡ് ചില്ലിന്റെ ജാക്ക് ആൻഡ് ജിൽ നഴ്സറി റൈം വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് എവറിബഡി റിമെമ്പേഴ്സ് ദറ്റ് നെയിം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഡിഫറെന്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് മൈ ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ബ്രാൻഡ് നെയിം. അതുപോലെ നമ്മള് വലിയ വലിയ കമ്പനീസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം സോണി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യു നോ എവറിത്തിങ് ഹാസ് എ മീനിങ് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്. സോ സോണസ് എന്ന് പറയുന്ന ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്നാണ് സോണി വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു സൗണ്ട്. അതുപോലെ പെപ്സിയുടെ ഫൗണ്ടർ there is a word called dyspepsia, which means indigestion. അപ്പൊ ഈ ഫൗണ്ടർ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ he created a drink with ഇങ്ങനെ വെള്ളവും ഷുഗർ, ലെമൺ ഓയിൽ, നട്ട്മെഗ്, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് he created a drink and he thought it helped in his indigestion. അപ്പൊ ഡൈജഷന് പുള്ളിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെയാണ് ഡിസ്പെപ്സിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേർഡിൽ നിന്ന് പെപ്സി ഉണ്ടായത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ യു മേക്ക് ദി അതർ വൺ. അതുപോലെ നമ്മുടെ മാരുതി സുസുക്കി, മാരുതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് എ സാൻസ്ക്രിറ്റ് വേർഡ് ഫോർ ഹനുമാൻ. ഹനുമാൻ ആരാ? വായുപുത്രൻ. വായുപുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൺ ഓഫ് മാരുത്. അപ്പൊ ആ വായു, ആ സ്പീഡ്, അല്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവര് മാരുതി എന്നുള്ളതിന്റെ മീനിങ് വന്നതെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. എഗെയിൻ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയ ഒരു സ്റ്റോറി മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും. ഗൂഗിൾ, ആരോടും നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ഇല്ലേന്ന്, ഗൂഗിൾ എന്നുള്ള പേര് എങ്ങനെയാ വന്നതെന്നുള്ളത്. ആദ്യം ഗൂഗിളിന്റെ പേര് വാസ് ബാക്ക് റംബ്, വിച്ച് ഐ തിങ്ക് മെജോറിറ്റി നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല അതിന്റെ ആ പേര് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഫൗണ്ടർ ലാരി പേജ് ആൻഡ് അവരുടെ കൊളീഗ്സ് അവരെല്ലാവരും കൂടെ സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇരുന്ന് they were trying to discuss എന്ത് പുതിയ പേരിടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഒരു സജഷൻ that came was Google, GOOGOL, Googleplex എന്ന് പറഞ്ഞു. It's a mathematical word. It's a largest number. 1 followed by 100 zeros. അതാണ് Google. So that is the word that they came up with. പക്ഷെ എന്ത് പറ്റി? അവരുടെ ഒരു കൊളീഗ് തെറ്റി അതിനെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്ന് ഗൂഗിൾ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. സോ GOOGLE. So that was a spelling mistake that happened. പക്ഷേ ലാരി പേജ് അതിനെ he went ahead and registered it as a company. So big ബ്രാൻഡ്സിനും അബദ്ധം പറ്റും, പക്ഷേ they carry on doing it. So that's what I'm saying. Everything has a story behind the branding when you say. അപ്പൊ നിങ്ങളും ആലോചിക്കുമ്പോൾ you need to think what is the best story that your brand can represent. അതുപോലെ next is creating your logo. Again it is representing your brand and telling your story. ഞങ്ങളുടെ ജാക്ക് ആൻഡ് ചിൽ ഇപ്പൊ കണ്ട ഇതല്ല, ആദ്യം ഒരു ചക്ക, ഒരു മരത്തിന്റെ ലോഗോ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ മാറ്റി ജാക്ക് ആൻഡ്, ആ ആൻഡിനകത്ത് ഒരു ചക്ക റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഓരോ ലോഗോയും നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതിന്റെ സ്റ്റോറി ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്. Next thing you need to do is you need to have an email address. So നമ്മള് പ്രൊഫഷണൽ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ when you create your company, when you create your brand, ജിമെയിലിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഇമെയിൽ അയക്കരുത്. or even from your personal email. Never do that. Or you have to create an email address in your company name. Like ഇപ്പൊ ഞാൻ nishamenon@nikasu.com അല്ലെങ്കിൽ jackandchill.com, ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പനി നെയിമിലുള്ള ഇമെയിൽ അഡ്രസ് വെച്ചിട്ടേ നിങ്ങൾ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ലുക്ക് പ്രൊഫഷണൽ. എസ്പെഷ്യലി ഇൻ യുവർ ഏർലി ഡേയ്സ് നമ്മൾ ഇനിഷ്യൽ ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജിൽ പ്രൊഫഷണലിസം നമുക്ക് കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അടിയിൽ സിഗ്നേച്ചറിൽ യു സൈൻ ഓഫ് വിത്ത് യുവർ നെയിം ആൻഡ് ലോഗോ, ഇതെല്ലാം ഇട്ട് വിത്ത് യുവർ വെബ്സൈറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ്, കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ്, ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓൾവേസ് ബി പ്രൊഫഷണൽ. പിന്നെ യു നീഡ് ടു ഹാവ് എ ഗുഡ് വെബ്സൈറ്റ്. അഗെയിൻ ഒത്തിരി എക്സ്പെൻസീവ് വെബ്സൈറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട, ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ബിഗിൻ വിത്ത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് പോയി കാണാനായിട്ട് യു നീഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് യുവർ ഓൺ വെബ്സൈറ്റ് വേർ പീപ്പിൾ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്താണ്, നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സ്റ്റോറി ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് എന്താണ്.
ഞങ്ങൾക്ക് UK-ലേക്ക് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിഹൈൻഡ് ദ ബ്രാൻഡ്. അതാണ് നമ്മൾ സെല് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഓൾസോ യു നീഡ് ടു ക്രിയേറ്റ്. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഇസ് ദി the last thing which I wanted to say. So create your branding. അപ്പൊ ഇതാണ് just the 7 things that you need to just quickly remember before you start up your business or you set up your business. അപ്പൊ finish ചെയ്യാനായിട്ട് I just want to say a final saying and then finish it off. Successful and unsuccessful people, they do not vary in their abilities. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കഴിവിലായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുൾ എന്നോ അൺസക്സസ്ഫുൾ എന്നോ ആവുന്നത്. നമ്മൾ ചിലപ്പം കോളേജിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് എത്ര റാങ്ക് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എത്രാമത്തെ ഞാൻ പഠിക്കാൻ എത്ര മിടുക്കിയായിരുന്നു എന്നുള്ളതിലായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫ് നമ്മളെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത്. നമ്മള് നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ, നമ്മുടെ ഡിസയർ, നമ്മുടെ ആഗ്രഹം, അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ദിവ്യ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ എത്ര ഉണ്ട്, നമുക്ക് ആ പാഷൻ എത്ര ഉണ്ട്, അതിലായിരിക്കാം നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നതും അൺസക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നതും ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ഇപ്പോഴുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് 10 വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു മേഖലയിലായിരിക്കണം എന്ന് ഒരു ഉറപ്പുമില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ ബിസിനസ്സിലാവുന്ന എന്റെ മൈക്രോബയോളജി ഫ്രണ്ട്സോ ഞാനോ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. സോ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ. നമ്മള് വിചാരിച്ച പ്രൊഫഷൻ നമ്മൾ ലൈഫിൽ എടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ഓക്കെ. നമുക്ക് വേറെ എന്തോ നമുക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിച്ച് വിൽ മേക്ക് യു മോർ ഹാപ്പി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു സേ. ആൻഡ് ഈ വിമൻ സെൽ എന്നുള്ള ഈ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഐ റിയലി കൺഗ്രാറ്റുലേറ്റ് ഓൾ ഓഫ് ദം ഓൺ ദിസ് ബിഹാഫ്. ആൻഡ് ഒത്തിരി സക്സസ്ഫുൾ വിമൻ ഓൺടർപ്രണേഴ്സിനെ കാണാനായിട്ട് ഐ റിയലി വുഡ് ബി ഹാപ്പി ടു സീ ഓൾ ഓഫ് യു. And I wishing you all the very best. So thank you. Thank you so much, ma'am. Now it's this time for question and session. Divya, you may take up. Okay, thank you, ma'am, for a wonderful session. It is an informative too. It's a pleasure to lend our ears for you. Now students can ask queries by turn on your audios. If you are not able to turn on your audio, you may write your queries in the chat box. Good afternoon, ma'am. Ma'am, I am Anushree from Department of Chemistry. Ma'am, my question is, what are some potential low-cost business that can be started and operated by a teenager? By a teenager? Yes, ma'am. Okay, are you planning in India? Yes, ma'am, of course. Okay, so my first question would be, what is your interest, to start? Because teenagers, this is the business, this is the best business to start, and namukku angane general aayittu parayan pattilla. But you have to see, ipo ee parnalo nammal Facebook start cheyidara, they were all youngsters, or Facebook, Instagram idellam technical aalkar start cheyidellam youngsters aayirunnu start cheyide. appo njan ee paranadupole അനുശ്രീയുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ്, ആൻഡ് അധികം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ സ്വയം അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായി. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് സ്വയം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും. അഗെയിൻ ടീനേജ് ആവുന്നത് കൊണ്ട് യു ക്യാൻ സീ മേ ബി ഐ വുഡ് സേ മോർ ഓഫ് എ ടെക്നോളജി സൈഡ് ഓഫ് തിങ്സ്. ലൈക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, ഇപ്പൊ എന്റെ മോള് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ മൈറ്റ് സേ ഷീ ലൈക്സ് കോഡിങ് ചെയ്യുന്ന അവൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ കോഡിങ്ങിന്റെ ഒരു ബിസിനസ് ആയിരിക്കും ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വയം സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ്? അനുശ്രീ എന്ത് സബ്ജക്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്? BSc കെമിസ്ട്രി അല്ലാണ്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ, അതോ എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുശ്രീക്ക്? മാം, ഞാൻ എഴുതാറാണ് പതിവ്. എഴുതാൻ, അത് ശരി. അപ്പൊ പിന്നെ യു ക്യാൻ ബി എ റൈറ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി ഇപ്പൊ ബുക്ക് ഇറക്കുന്നതാണെങ്കിലോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ബിസിനസ്. അതിലൊരു പബ്ലിഷിംഗ് കമ്പനി ആയിട്ട് പാർട്ട്ണർ അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് യു ക്യാൻ ബി റൈറ്റിംഗ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ബുക്സ്.
അത് പക്ഷെ ഫുൾ ടൈം പ്രൊഫഷൻ ആയിട്ട് അത് വയബിൾ ആയിരിക്കോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും, യുനോ. ആൻഡ് കെമിസ്ട്രിയുടെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് യുവർ ഓൺ യുനോ കോളേജ്. ഇപ്പൊ ട്യൂഷൻ സെന്റർ ആണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ടീച്ചിങ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് യുവർ ഓൺ ട്യൂഷൻ സെന്റർ ഇപ്പൊ പഠിപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ. സോ ദോസ് ആർ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് വിച്ച് യു നീഡ് ടു സീ. നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ലോ ബഡ്ജറ്റില്, എസ്പെഷ്യലി ടീനേജ് ആവുന്നതുകൊണ്ട് യുനോ ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് നോക്കേണ്ടി വരും. മാം ഇപ്പൊ Okay, കെമിസ്ട്രി thank you. ആകുമ്പോ ഇവർക്ക് ഇപ്പോ സോപ്പ് മാനുഫാക്ചറിങ്, അതുപോലെ കെമിക്കൽ ലോഷൻസ്, അങ്ങനെയുള്ള ഫീൽഡിലേക്കും ഇവർക്ക് വരാവുന്നതാണല്ലോ. അതിന് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? കാരണം ഇവർ കെമിസ്ട്രി സ്റ്റുഡൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവര് ലാബ് വൈസ് അത് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. യാ, അപ്പോ അതിനെന്തെങ്കിലും നമ്മൾ നോർമൽ പ്രോട്ടോകോൾസ് എന്തെങ്കിലും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ? ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ട്. എന്നുള്ളൊരു ആസ്പെക്ടിലേക്ക് ഇവർ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരാനായിട്ട് അവർക്ക് തുടക്കം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ദേ നോ ഹൗ ടു മേക്ക് ദ പ്രോഡക്റ്റ്, ബട്ട് ദേ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു ഡെലിവർ ഇറ്റ്. സോ ആ ഒരു മേഖലയിൽ ഇവർ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഐ തിങ്ക് ഇപ്പൊ സോപ്പ് മാനുഫാക്ചറിങ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, കോസ്മെറ്റിക് ആ ഒരു ഇതിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ലീഗാലിറ്റീസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും. നാട്ടില് നമ്മള് യുനോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അഗെയിൻ ഈ പറഞ്ഞാൽ, ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ സ്കിന്നും ആയിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഫുഡിന്റെ അത് പറഞ്ഞതുപോലെ ലീഗാലിറ്റീസ്, ബിക്കോസ് നമ്മള് എൻഡ് കൺസ്യൂമറിന് പ്രോബ്ലംസ് വരാത്ത രീതിയിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആൻഡ് നമ്മുടെ ക്ലെൻലിനെസ്, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ക്ലെൻലിനെസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഹൈജീൻ ഫാക്ടേഴ്സ്, ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ബിക്കോസ് ഒരാൾക്ക് നമ്മുടെ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ചൊറി വന്നുകൂടാ, യുനോ. ഞങ്ങളുടെ ഫുഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് ഫുഡ് പോയ്സണിങ് വരാൻ പാടില്ല. സോ ദീസ് ആർ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് റെഗുലാരിറ്റീസ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു കീപ് ഇൻ മൈൻഡ്. നമ്മൾ ആ ക്ലെൻലിനെസ് ആൻഡ് ഹൈജീൻ തിങ് ഹാസ് ടു ബി വെരി 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 സ്ട്രിക്റ്റ്. ഇപ്പൊ എന്റെ അച്ഛൻ പറയും ഞങ്ങളാണ് ഏറ്റവും സ്ട്രിക്റ്റസ്റ്റ് കസ്റ്റമർ എന്ന് അവരുടെ. ബിക്കോസ് UK റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന USA ഓസ്ട്രേലിയയോ പോലല്ല. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി സ്ട്രിക്റ്റ്. അപ്പോ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് പിടിച്ച കസ്റ്റമർ അവർക്ക് ഞങ്ങളാണ്, UK അപ്പൊ അതുപോലെ സോപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മള് എൻ കൺസ്യൂമറിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫാക്ടറി ചെയ്യുന്നിടത്ത് അവർ ഹൈജീൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഒരു ഹാസിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, HACCP എന്ന് പറയും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് യുനോ, അവരാണ് ആ ഹൈജീനിന്റെ ഇത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരുന്നത്. അപ്പൊ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ISO 22000 എന്ന് പറയുന്ന സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന, ഫാക്ടറിയിലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ചെറിയ മേഖലയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്തൊക്കെ ക്ലെൻലിനെസ് ആൻഡ് ഹൈജീൻ ഐ വുഡ് സേ ഇസ് ദ ഹൈയസ്റ്റ് അത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക്. നിഷ, ഞാനൊരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ? ചോദിച്ചോളൂ. നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർ സെന്റർ തുടങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്കായിട്ട്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട സജഷൻസ്, സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റുമോ? ഏത് ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നാലാണ് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ? ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു റൂമൊക്കെ അതിനുണ്ട്, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് ഒക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ എക്കണോമിക്കലി ബാക്ക്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ കുറച്ച് സമയം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അവർക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും സമ്പാദിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അതിന്റെ കൂടെ 1-2 പുറത്തുനിന്ന് സ്ത്രീകളെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങണമെന്ന് ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. നിഷയുടെ അഭിപ്രായം ഒന്ന് പറയോ? ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് വേണ്ട ഒരു സപ്പോർട്ട് തരോ ഒന്ന് ചോദിക്കാനായിരുന്നു. സപ്പോർട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി മോർ ദൻ ഹാപ്പി ടു സപ്പോർട്ട്. ഇതിന് മുമ്പോട്ടാണെങ്കിലും ഞാൻ നാട്ടിൽ വരുമ്പോഴാണെങ്കിലും എപ്പോഴാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മോർ ദൻ ഹാപ്പി. ആൻഡ് സജഷൻസ് എന്ന് പറയാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് എസ്പെഷ്യലി വിമൻ എന്റർപ്രണേഴ്സ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് അവർക്ക് ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ ഈ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് പോലെ കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഔട്ട്സൈഡ് പുറമേ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ വന്ന്, ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഫാക്ടറിയിലാണെങ്കിലും വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടി ആൾക്കാർ വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഐ തിങ്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് നല്ലതായിരിക്കും. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഈ തിയറി പഠിക്കുന്ന പോലെയല്ല, കുറച്ചൊരു പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റി. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഗസ്റ്റ് സ്പീക്കേഴ്സ് വന്ന് വേറെ ആൾക്കാരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആൾക്കാരുടെ വന്നിട്ട് അങ്ങനത്തെ ടോക്സ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും അങ്ങനെ വന്നിട്ട് അവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ അവർക്കൊരു ആ മേഖലയിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഐഡിയാസ് കിട്ടുമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഗസ്റ്റ് സ്പീക്കേഴ്സ് വിൽ ബി എ ഗുഡ് ഐഡിയ. മോർ സെമിനാർസ്, വെബിനാർസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത്, ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് അതിന് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കണ്ടെത്താനാണ് ഒരു
ഒരു കാര്യം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സഹായം വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ പേപ്പർ ബാഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാല് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ എടുക്കോ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ചിന്തകളൊക്കെ മനസ്സിലൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധ്യതകളുണ്ടോ എന്നൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊഡക്ട്സ്? അപ്പൊ ഇപ്പൊ സോപ്പ് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ നവ്യ, പിന്നെ പേപ്പർ ബാഗ്. പേപ്പർ ബാഗ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ ക്ലോത്ത് ബാഗ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്, നല്ല ഏബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ഫിഷ് ഫീഡ് ഒരു ടീച്ചറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. പിന്നെ സ്ക്വാഷ് ജാം, ഇവിടെ ഹോം സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ FSSI രജിസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് ഊന്നൽ കൊടുക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുന്നുള്ളൂ. ഇനി കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇന്ററാക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ അത് നടന്നോട്ടെ. നിഷോട് ഞാൻ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും സംസാരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ കുട്ടികൾ അവിടെ മിണ്ടാതിരിക്കുമല്ലോ, അതുകൊണ്ട്. മോർ ദാൻ ഹാപ്പി. ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. അപ്പൊ ഈ പ്രൊഡക്ട്സ് പറഞ്ഞതില് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓൾറെഡി കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സെല് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടും. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ എനിക്ക് സമോസയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ജാം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ജാം നമുക്ക് കിസാൻ ജാം, പല 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 വലിയ വലിയ ബ്രാൻഡ്സ് വർഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡെക്കേഡ്സ് ആയിട്ട് അവർ സ്ട്രോങ്ലി അവർ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാർക്കറ്റാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ജാം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ വ്യത്യസ്തം എന്ന് നമുക്ക് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടും. അപ്പോ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മേ ബി എനിക്ക് അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നത് ക്ലോത്ത് ബാഗ്, പേപ്പർ ബാഗ്, ബിക്കോസ് ഇവിടെയൊക്കെ ഇപ്പൊ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വലിയൊരു സംഭവമാണ്. സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ആൾക്കാര്. അപ്പോ മേ ബി അതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ഇപ്പൊ ഈ ജാം ബാഗ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു സോപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു പാക്കേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടാർഗറ്റ് കസ്റ്റമറെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഒരു ബണ്ടിലായിട്ട് മേ ബി സെല് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രം ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ ഈ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിൽ വ്യത്യസ്തം, നമ്മൾ ഇത്രയും ആൾക്കാർക്ക് ജോലി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഐ വുഡ് സേ ഒരു സെയിൽസിനുള്ള ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗിനുള്ള ഒരാള് നമുക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് കിട്ടിയിട്ട് ഇഫ് ഹീ ക്യാൻ ഗെറ്റ് മോർ കസ്റ്റമേഴ്സ്, എന്നിട്ട് മേ ബി ഇപ്പൊ ഈ ബാഗ് പറയുന്നത് പല ഓഫീസസിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് ഗിഫ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഇത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഓണം വരും, അപ്പൊ അവർക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് പാക്കേജ് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ബണ്ടിലായിട്ട് ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ പാക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതായിട്ട് ഗിഫ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. സോ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് അത് ആലോചിച്ച് ഐ തിങ്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സെയിൽസ് ആള് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ. സോ ഇപ്പൊ ക്വിക്ലി എനിക്ക് ചിന്ത ഒരു പോയിന്റേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ അറിയിക്കാം. താങ്ക് യു. Students, you may proceed with your queries. Ma'am, there is one question in the chat box. Why do some startups fail? What are the top mistakes to avoid? Yeah. Mistakes to avoid. ഈ ടോപ്പ് മിസ്റ്റേക്സ് ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്സ്. സോ വൈ ഡു സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ബിസിനസ് ഫെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മൾട്ടിപ്പിൾ റീസൺസ്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മള് ബിസിനസ് എൻ്റെ അച്ഛനും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം, അച്ഛൻ്റെ കൂടെ പല ആൾക്കാർ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, പക്ഷെ ഒൺലി ഹീ സസ്റ്റെയിൻഡ് എന്നുള്ള. ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ആദ്യം റിജക്ഷൻസ് ഫേസ് ചെയ്യും. ഞാൻ ആ സമോസ സെല് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ റിജക്ഷൻസ് ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തളരാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മോട്ടിവേഷൻ നഷ്ടപ്പെടും. ആസ് എ സെഡ് ഈ 2020 ഇത് എനിക്ക് മോട്ടിവേഷൻ കൈൻഡ് ഓഫ് നഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ മോട്ടിവേഷൻ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇനി അങ്ങോട്ട് മുമ്പോട്ട് എനിക്ക് വയ്യ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ റീസൺ പാഷൻ. ഞാൻ നേരത്തെ അനുശ്രീയോടും പറഞ്ഞ പോലെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എന്താണ് പാഷൻ ഉള്ളത്, ആ പാഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോവില്ല. നമ്മൾ എന്നും രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫയർ ഇൻ ദ ബെല്ലി എന്ന് പറയുന്നത്, യു നീഡ് ദറ്റ് ഫയർ ടു കീപ് യു ഗോയിങ്. യു നീഡ് എ റീസൺ ടു ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു. നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ സ്വപ്നം, അപ്പൊ അത് മുമ്പിൽ നമുക്കില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ വളരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. സോ ദ റീസൺ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ക്യാൻ ഫെയിൽ ഇസ് ബിക്കോസ്
one thing, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ, if you don't have enough passion for the business, or the other reason can be funding ഇല്ലായിക. സോ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഫണ്ട് ഇല്ലാതെ വരിക. യു റൺ ഔട്ട് ഓഫ് ഫണ്ട്സ്, വേർ യുവർ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇസ് അഫക്റ്റഡ്, അപ്പോൾ യു ഷട്ട് ഡൗൺ യുവർ ബിസിനസ്. കോവിഡ് വന്നിട്ട് പല ബിസിനസ്സിന് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി അതർ റീസൺസ്. സോ മിസ്റ്റേക്സ് ടു അവോയ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക് പറഞ്ഞ പോലെ പല മിസ്റ്റേക്സ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ one thing which I felt, ഞാൻ പഠിച്ചൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുൾ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പോ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഫ്രം ഡേ 1 ഫോർ ജാക്ക് ആൻഡ് ചിൽ ഞാനത് ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഞാനപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എനിക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ കംഫർട്ടബിൾ അല്ല. എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക് ഇതിലൊന്നും ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഐ എം നോട്ട് ദ ടെക്നിക്കൽ കൈൻഡ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ. ഞാൻ ഫ്രം ഡേ 1 ഇഫ് യു ഔട്ട്സോഴ്സ് ഇറ്റ് ടു സംബഡി എൽസ്, നമുക്ക് നമ്മുടെ സെയിൽസിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് വാസ് വൺ മിസ്റ്റേക്ക് വിച്ച് ഐ ലേൺ. എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ ചെയ്ത് അക്കൗണ്ടിങ് ഇതാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ എനിക്കൊരു അക്കൗണ്ടന്റ് ഉണ്ട്, സെയിൽസിന് വേണ്ടി ഒരാളുണ്ട്, സോഷ്യൽ മീഡിയ നോക്കാൻ ഒരാളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാവുമ്പോൾ ഐ ക്യാൻ ഫോക്കസ് ഓൺ മൈ ബിസിനസ്. സോ ഡോണ്ട് ഡു എവറിത്തിങ് യുവർ സെൽഫ്, ഔട്ട്സോഴ്സ് ഇറ്റ് ടു സംബഡി ഇഫ് യു ക്യാൻ അറ്റ് എ ചീപ്പ് റേറ്റ്. ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഉപയോഗിക്കാം. രണ്ടാമത് മൈ ലേണിംഗ് ഐ വുഡ് സേ സറൗണ്ട് യുവർ സെൽഫ്. ഇപ്പം ചുറ്റുവട്ടത്തും പോസിറ്റീവ് ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ ചുറ്റുവട്ടം ഉണ്ടാവണം. ലോഡ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ്, ഡു എ ലോഡ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ്. കുറെ അത് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് നിക്കാസൂർ ഞാൻ അധികം ചെയ്തിരുന്നില്ല. ആൻഡ് ഐ വാസ്, എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം IT കാരാണ്. അപ്പൊ ഐ വാസ് ഓൺലി ബിസിനസ് പേഴ്സൺ ഇൻ അവർ ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പൊ എനിക്ക് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസ് പറയാനോ അവർക്കാർക്കും മനസ്സിലാവുമായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ജാക്ക് ആൻഡ് ചിൽ വന്നപ്പോ ഞാൻ പല നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിലും പല ഗ്രൂപ്പ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു, ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പ്സിൽ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആൾക്കാരുണ്ടായി, വിച്ച് വിൽ കീപ് യു ഗോയിങ് അഗൈൻ. അപ്പോ ഷോർട്ടായിട്ട് അതാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ആസ് ഐ സെഡ്, എന്റെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഉണ്ട്, ഹൗ ടു ദ മിസ്റ്റേക്സ് ദാറ്റ് ടു അവോയ്ഡ്. അപ്പൊ അതൊന്ന് കണ്ടോളൂ. സോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിനകത്ത് കിട്ടും. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ, what piece of advice would you give to college graduates who want to become entrepreneurs? It, I think, similar to what I told Anusri. You have to see scope undo ningalku cheyan povuna businessine, scope undo ille. Adu illengile pinne nammal adu cheyidittu karyamilla. So as I said, nammal already existing product nammal cheyanengil nammadadu വ്യത്യസ്തം അല്ലെങ്കിൽ അത് സെൽ ചെയ്യില്ല. And you will struggle, you will lose your our energy losing. So you have to see what is there in demand in the market, and you have to be updated with the market trend. എന്താണ് നോക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്റർപ്രണേഴ്സിന് വേണ്ടി റെസീലിയൻസ്, ഐ ഡോണ്ട് നോ ആ വേർഡ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. റെസീലിയൻസ് ഇസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് വേർഡ്. ഞാൻ പറയും ഇപ്പം ഇറ്റ് ഇസ് ടാറ്റൂഡ് ഓൾ ഓവർ മീ എന്ന് ഞാൻ പറയും. റെസീലിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സ്കിൽ ആൻ എന്റർപ്രണർ നീഡ്സ്, പാഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട്. ബിക്കോസ് റെസീലിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് പോലെ, നമ്മള് ഏറ്റവും താഴെ നമ്മള് വീണ് കിടക്കുന്ന സ്ഥിതി വരും ഒരു ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ച് ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ആ ഒരു സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അതാണ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സ്കിൽ ആൻ എന്റർപ്രണർ നീഡ്സ്, ടു ബൗൺസ് ബാക്ക് ഓർ റെസീലിയൻസ്. സോ വിച്ച് യു വിൽ ഗ്രാജുവലി ബിൽഡ് അപ്പ്. ഞാനൊക്കെ വെരി സോഫ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് കരയുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോ I have built up that immunity, I would say, or resilience, I would say, over these years by facing rejection. Be ready to face rejection, Ramya, and rejections വരും. പക്ഷെ be bold and keep going. എന്നാലേ entrepreneur ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ. You will face rejections one day. I hope that answered you. പിന്നെ Shahnaz, what would be the government policy for supporting and development of entrepreneurship and innovation? എനിക്ക് നാട്ടിലത്തെ പോളിസീസിനെ പറ്റി അധികം പറയാൻ അറിയില്ല. ബിക്കോസ് നാട്ടിലത്തെ കാര്യം എൻ്റെ അച്ഛനാണ് നോക്കുന്നത്. ഞാൻ UK കാര്യങ്ങളാണ് മോസ്റ്റ്ലി നോക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഫുഡ് ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ FSSAI രജിസ്ട്രേഷൻ വേണം ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. പിന്നെ അപ്പിഡ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട്, ഹു ഹെൽപ്സ് വിത്ത് ഓൾ ദ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും. ആൻഡ് സോ ഇന്നോവേഷൻ ആണെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പല രീതികളുണ്ട്.
വാട്ട് യു കൻ ഡു ഇസ് ഷാനവാസ്, ഞാൻ എൻ്റെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ ഇടാം. ആൻഡ് ഇഫ് യു വോണ്ട്, ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിലെ എൻ്റെ അച്ഛനായിട്ട് ഐ കൻ പുട്ട് യു ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് ഹിം, അവിടുത്തെ സ്പെസിഫിക് പോളിസീസ് എന്താണെന്ന് അറിയാനായിട്ട്. സോ ഐ ജസ്റ്റ് ലീവ് യു മൈ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ഹിയർ, nishamenon@mikasu.com. എനിക്കൊരു ഇമെയിൽ ഇട്ടോളൂ, ഞാൻ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഇമെയിൽ ഇട്ടോളൂ, ഞാൻ ഐ വിൽ പുട്ട് യു ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് ഹിം. Alina, what kind of culture exists in your organization? How do you establish it? So ഞങ്ങളുടെ ഫാക്ടറിയില് എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ബോസ് എംപ്ലോയി കൾച്ചർ അല്ല നമുക്ക്. ബിക്കോസ് എൻ്റെ അച്ഛൻ കുറച്ച് നാൾ പുറമെ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് പുറമേ ഉള്ള ഇവിടുത്തെ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി പോലും സൈക്കിളിലാണ് ഓഫീസിൽ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിലാണ് ഓഫീസിൽ പോകുന്നത്. അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ പോലെ ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവർ ഇങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കൾച്ചർ അല്ല. സോ വി ഹാവ് എ മോർ friendly, I would say a family culture in our business. We are very accommodative, and family values and ethics വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതിവിടെ UK-ലാണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരടുത്ത് ഞാൻ പറയും, ഫാമിലി വാല്യൂസ് ആൻഡ് എത്തിക്സ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എംപ്ലോയീസ് നാട്ടിൽ ഫാക്ടറിയിൽ ഉള്ളതും. ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ പേ ആണെങ്കിലും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് വിത്ത് ലവ്. ആസ് എ ഫാമിലി വി ട്രീറ്റ് ദം ആസ് എ ഫാമിലി. സോ ദാറ്റ്സ് എ കൾച്ചർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഇൻ അവർ ഓർഗനൈസേഷൻ. എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രം സ്ക്രാച്ച് നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ നമ്മുടെ പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും, നോട്ട് ആസ് എ ഡിഫറെന്റ് പേഴ്സൺ. ബിക്കോസ് അവര് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് വളരാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മളും അവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഐ വിൽ നെവർ ഗ്രോ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാക്കയുടെ ഇതൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവര് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് വളരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോ ഐ തിങ്ക് ടെസ്ലയുടെ ഇലോൺ മസ്ക് പുള്ളി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഈവൻ ഐ തിങ്ക് ഫേസ്ബുക്ക്, ഇവരെല്ലാരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, വെൻ യു റിക്രൂട്ട് സംബഡി, ഞാനിപ്പോ നോക്കുന്ന എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് വെൻ യു റിക്രൂട്ട് സംബഡി, നമ്മൾ നോക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെക്കാളും കഴിവ് അവർക്ക് വേറെ മേഖലയിലുണ്ടെങ്കിൽ then they will be good in that area, അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൂടെ ചേർക്കണം. നമ്മളെക്കാളും വേറെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടാവും. വേറെ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ കൂടെ ചേർത്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ വളർത്താൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കൃഷ്ണേന്ദു. വാട്ട് വുഡ് യു സേ ആർ ദ ടോപ്പ് 3 skills needed to be a successful entrepreneur? ഐ തിങ്ക് അത് കൈൻഡ് ഓഫ് റിപ്പീറ്റ് ഓഫ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പാഷൻ ഇസ് ദ ബിഗസ്റ്റ് തിങ്, ആൻഡ് റെസീലിയൻസ് സെക്കൻഡ് വൺ. ബിക്കോസ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ പറയുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ റെസീലിയൻസ് നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി വേണം. ബിക്കോസ് ആസ് എ സെഡ് നമ്മൾ റിജക്ഷൻസ് ഫേസ് ചെയ്യും, നമ്മൾ അതിനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്കുള്ള സ്ട്രെങ്ത് വേണ്ടി വരും നമുക്ക് ലൈഫിൽ പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ. ആൻഡ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ വേണം. വൈ യു വോണ്ട് ടു ഡു യുവർ ബിസിനസ് എന്നുള്ളതിന്റെ motivation നമുക്ക് വേണ്ടി. So though the 3 skills are these 3 actually. Innovation I would say is one of them, because നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഐഡിയ, അതിനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഐഡിയ. So those 3 will be the things. ഷാനാസ്, ജനങ്ങൾക്കും നമ്മൾക്കും ഒരുപോലെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു നല്ല സംരംഭകൻ എങ്ങനെയാകാം? ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ സോഷ്യൽ എന്റർപ്രൈസ്. അപ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ചക്ക എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നാട്ടിലെ ചക്ക വാസ് ഗോയിങ് വേസ്റ്റഡ് ഫോർ എ വെരി ലോങ് ടൈം. ആൻഡ് സോ അത് ചക്ക വേസ്റ്റ് ആവുന്നത് നമ്മൾ ഫാമേഴ്സിന് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇൻകം ആയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത്, ഞങ്ങൾ ചക്ക സോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാമേഴ്സിൽ നിന്ന് സോഴ്സ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അവർക്കൊരു ഇൻകം ആവും. ഓൾസോ ഞങ്ങൾ വീടുകളിൽ നിന്നും സോഴ്സ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീടിന്റെ ബാക്കിൽ ഒരു പ്ലാവ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ വീടുകളിൽ നിന്ന് സോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കും ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇൻകം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ജാക്ക് ആൻഡ് ചില്ല് വഴി ഞങ്ങള് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് സോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീട്ടുകാർക്കും ആ കർഷകർക്കും ഇൻകം ആവുകയും ചെയ്യും, എന്നാൽ അത് ഇവിടെ ഒരു പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും. സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബ്രിങ്ങിങ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഓർ എത്തിക്സ് ഇൻ ടു യുവർ ബിസിനസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനെ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ള, ഹൗ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ എങ്ങനെ അഫക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ആൾക്കാർ മീറ്റ് കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും നമ്മൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സേവ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യും, ഇത്രയും വെള്ളം നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നു.
അതെല്ലാം നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. സോ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോ നേരത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ മാം പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ നമ്മൾ ബാഗ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, ക്ലോത്ത് ബാഗ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പേപ്പർ ബാഗ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അവിടെയും നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാണ് എൻവയോൺമെന്റിനെ, ബിക്കോസ് വി ആർ റീയൂസിങ്, ഇറ്റ് ഇസ് റീസൈക്ലബിൾ. പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിനെ നശിപ്പിക്കില്ല അത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ബ്രിങ്ങിങ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ടു ദി എൻവയോൺമെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമായിട്ട്. ബിക്കോസ് പ്ലാസ്റ്റിക് പിന്നെ കത്തിച്ച് കളയേണ്ടി വരില്ലേ, പേപ്പർ ആൻഡ് ക്ലോത്ത് ആകുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗപ്പെടും, യു ആർ റീസൈക്ലിംഗ് ഇറ്റ്. സോ ദാറ്റ്സ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് അനദർ വൺ. അനുശ്രീ, one more query. What are the pertinent characters towards entrepreneur? I think എല്ലാവരുടെയും question kind of a similar answers വരുന്ന പോലെയാണ്. So again, അനുശ്രീ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സിമിലർ സ്കിൽസ് തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ. So for keeping going, resilience ആണ് biggest. That's the only thing I can always say, because ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഞാൻ പല ആൾക്കാരെയും കാണുന്നില്ല, എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും കാണുന്ന പോലെ ചിരിച്ച മുഖം ആയിരിക്കില്ല ദ റിയാലിറ്റി. You should understand that is not the reality of a business person or an entrepreneur. Kind of ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണിക്കാറില്ല, but I try to show as well what is the the down times, the up times and everything. അപ്പോ definitely the characters that you need is resilience എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, because rejections 100 അല്ല 110% ഉറപ്പാണ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യും എന്റർപ്രണർ ആവുമ്പോൾ. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞല്ലോ എക്സാമ്പിൾ, ജാം സെല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു, ഫസ്റ്റ് റിജക്ഷൻ ഇതായിരിക്കും, കിസാൻ ബ്രാൻഡ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ബ്രാൻഡ് ഉണ്ട്, വൈ ഷുഡ് ഐ സെൽ യുവർ പ്രൊഡക്റ്റ്? നമ്മൾ അപ്സെറ്റ് ആവും. പക്ഷേ നമ്മൾ അതിന് പ്രിപ്പയർഡ് ആയി പോകണം. അത് വരും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആയി, നമ്മൾ ആൻസർ പ്രിപ്പയർഡ് ആയി പോയാൽ, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ബണ്ടിൽ പാക്ക് ആയിട്ട് സെല് ചെയ്താൽ ഇതിന് നമ്മൾ എൻവയോൺമെന്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാണ്. ഇത് നമ്മൾ ജോലിക്ക് അവസരം കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ ജാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചെറിയ മറ്റേ എന്താ അതിന്റെ പേര്, അംഗൻവാടി ഇതിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ, അതുപോലെ അങ്ങനത്തെ ജോലിക്ക് അവസരം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മുടെ എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ്. സോ you have to be always prepared for that. So that is one thing you need to keep in mind. ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ rejections വരും. Resilience ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ, you need to be ready to go down and then bounce back. ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ സ്കിൽസ് I would say. And it is not a smooth journey. പല വാട്സ്ആപ്പ് ജോക്സ്, ഫേസ്ബുക്ക് ജോക്സ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ബിസിനസ് സെറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ നമ്മൾ ഐഡിയ ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ബിസിനസ്സിൽ പോയി നമ്മൾ മുകളിലെത്തും. പക്ഷേ അതിങ്ങനെ ചുറ്റി അതിങ്ങനെ പല ഡൗൺസ് വരും. മോസ്റ്റ്ലി ചെറിയൊരു അപ്പ് വരും, വലിയൊരു ഡൗൺ വരും, ചെറിയ അപ്പ് വരും, ആൻഡ് റൗണ്ട് അടിക്കും. സോ യു ഹാവ് ടു ബി പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ഓൾ ദാറ്റ്, ഐ വുഡ് സേ. ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് അനുശ്രീ. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് മീ. ഐദർ ഇമെയിലിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്തോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഫോളോ മീ ഓൺ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഓർ യൂട്യൂബ്. ഐ എം ഓൾവേസ് ഹാപ്പി ടു ഹെൽപ്പ് യു. അവിടെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഡു യു ബിലീവ് ദർ ഇസ് സം സോർട്ട് ഓഫ് ഫോർമുല ടു ബിക്കമിങ് എ സക്സസ്ഫുൾ എന്റർപ്രണർ? ഇല്ല നേഹ, സോറി, ദർ ഇസ് നോ ഫോർമുല. കുറെയൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഒട്ടും പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടല്ല ബിസിനസ്സിൽ വന്നത്, ആൻഡ് ഐ വാസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ പ്രിപ്പയർഡ് ടു ബിക്കം എൻ എന്റർപ്രണർ. അപ്പോ എൻ്റെ ഫോർമുല ഒന്നുമില്ല. ഐ വിഷ് ദർ വാസ് എ ഫോർമുല. നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലേ, ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ടാക്കി തരൂ. അപ്പോ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദർ ഇസ് എ ഫോർമുല. നമ്മൾ കുറെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാ. സോ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന പല ആൾക്കാർക്ക് പല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയാ, വലിയ എന്റർപ്രണേഴ്സ് പോലും അവർ പറയില്ലായിരിക്കും, പക്ഷെ ദർ ആർ സെവറൽ ഹാർഡ്ഷിപ്പ് ദേ ഹാവ് ഫേസ്ഡ്. സോറി നേഹ, ഫോർമുല ഒന്നും ഇല്ല. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. Always hard work gains, right? ഹാർഡ് വർക്ക് അത്ര തന്നെയാണ് ഫോർമുല. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചോട്ടെ? ഞാൻ സുവോളജിയിൽ നിന്നാണ്. മൈ നെയിം ഇസ് അനു സാജൻ. ആൻഡ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ദാറ്റ് വിച്ച് ഇസ് മോർ ക്രൂഷ്യൽ ടു ദ സക്സസ് ഓഫ് എ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്, ദ ഐഡിയ ഓർ ദ എക്സിക്യൂഷൻ? ഐ വുഡ് സേ എക്സിക്യൂഷൻ. എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു നല്ല ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവാം, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ
again ടൈമിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ഫെയിലിയർ യുനോ. ആൻഡ് മുമ്പോട്ട് again ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട, അത് ക്വിക്കായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുകയും വേണം. നമ്മൾ അതിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് യുനോ നമ്മൾ ഓക്കെ അതിനെ നോക്കി ആൻഡ് അഗൈൻ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറക്കുമ്പോൾ അനദർ തിങ് വിച്ച് ഐ വോണ്ട് ടു സേ ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് ആവാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട. ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് റേഞ്ചസ് ഇറക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് പറ്റി, ഇതെല്ലാം ഡിലേസ് വന്നപ്പോൾ ദർ ആർ എ ഫ്യൂ കസ്റ്റമേഴ്സ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ സാമ്പിൾസ്. പക്ഷേ ഞാൻ എന്താ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിന്റെ പെർഫെക്റ്റ് ആവാൻ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യില്ല. നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് പുറത്തിറക്കുക, ജസ്റ്റ് ഗോ ആൻഡ് ഡു ഇറ്റ്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, യുനോ. ഡു ഇറ്റ് ഫസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ യു വിൽ നെവർ എൻഡ് അപ്പ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് യു ഹാവ് യുവർ ഐഡിയ, യു എക്സിക്യൂട്ട് ഇറ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും റെസ്പോൺസ് എന്താണ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന്. നമ്മൾ അതിനെ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാൻ നോക്കി ചെയ്ത വേറെ ആരെങ്കിലും വന്ന് അത് എടുത്തോണ്ട് പോകും. സോ എക്സിക്യൂഷൻ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ്. യെസ് മിസ്, ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി. എന്താണ് അനുവിന്റെ ഐഡിയ പറയാൻ? ഓക്കെ ആണോ? അതോ മിസ്സേ ഓക്കെയാണ്. എന്താണ് ഐറ്റിയോ? അല്ല മിസ്സേ, ഐഡിയാസ് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അതിപ്പോ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്താ നടക്കണേന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മാം. പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഫീൽഡിലും നോക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഐഡിയാസ് ഇപ്പം റിസർച്ച് നല്ലോണം ചെയ്തോളൂ. ഇപ്പം ഞാന് ചക്ക ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പാണെങ്കിലും നമ്മള് എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പാണെങ്കിലും ഡെഫിനറ്റ്ലി റിസർച്ച് ചെയ്യണം. നമ്മള് നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ മാർക്കറ്റ് ആരാണ്, അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, യുനോ. അപ്പൊ എന്താണ് ഐഡിയ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ നമ്മള് സമോസ ഇതൊക്കെയാണല്ലോ, ഞാൻ സമോസയും ചക്കയെ പറ്റി ആയിരിക്കും ഫുൾ ടൈം സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പോയി മാർക്കറ്റ് നോക്കും മറ്റേ വെജിറ്റേറിയൻ ബ്രാൻഡ്സ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അവരെന്തൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട്, അപ്പൊ എന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പം കൈൻഡ് ഓഫ് അതാക്കി വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് എങ്ങനെ. അപ്പൊ റിസർച്ച് ഡെഫിനറ്റ്ലി ചെയ്യണം. എന്നാലും നമുക്ക് ഐഡിയാസിനെ കൂടുതൽ നമുക്ക് അതിന് മോർ ഐഡിയാസ് വരുത്താനായിട്ട് അത് സഹായിക്കും. സോ വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു മാം, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Shanavas, okay, what has been your most satisfying moment in business? Okay. I think പല സാറ്റിസ്ഫൈങ് മൊമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പല സമയങ്ങളുണ്ട് which is hard and sad. There are some places. I think Jack and Chill ലോഞ്ച് ചെയ്ത 2019 റീസെന്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം 2019 Jack and Chill ലോഞ്ച് ചെയ്തത് was one of my 2019 was my best year, I would say. ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ ജാക്ക് ആൻഡ് ചില്ല് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് എൻക്വയറീസ് വന്നു തുടങ്ങി. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോൾഡ് ഇമെയിൽസ്, നമ്മളെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർക്ക് ഇമെയിൽസ് അയക്കും, സേയിങ് ദാറ്റ് ഓക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ചക്കയുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്, അതായത് എന്തു പറ്റി. എന്നിട്ട് 2 വലിയ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് UK-യിലുള്ളവർ അവർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ വി ആർ ഹാപ്പി ടു ടേക്ക് യുവർ പ്രൊഡക്ട്സ്. പക്ഷേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ലോഗോ ഇല്ല, പ്രൊഡക്റ്റ് ഇല്ല, ബ്രാൻഡ്, ഞാൻ ഒന്നും റെഡി ആയിരുന്നില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇമെയിൽ എല്ലാവർക്കും അയച്ചു സേയിങ് ദാറ്റ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ്. പക്ഷേ യു നെവർ എക്സ്പെക്ട് എ റെസ്പോൺസ് അവർ ചെയ്യും എന്നുള്ളത്. എനിക്ക് 2018 ഐ തിങ്ക് ജൂലൈ ഞാൻ നാട്ടിലുള്ള സമയത്തായിരുന്നു അവർ ഇമെയിൽ അയച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ വി ആർ ഹാപ്പി ടു ടേക്ക് ഇറ്റ്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്ത് ഈശ്വര എനിക്ക് ലോഗോ ഇതൊന്നും ഇല്ല, ഞാൻ റെഡി അല്ല. പിന്നെ പെട്ടെന്നിരുന്ന് ഞാൻ ലോഗോ ഉണ്ടാക്കി. ഞങ്ങള് പ്രൊഡക്റ്റ് അഗൈൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കിയില്ല. പ്രൊഡക്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒരു ബർഗർ ആൻഡ് ബിരിയാണി ഞാൻ ഫാക്ടറിയിൽ പോയിട്ട് ഞങ്ങളത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ അവരടുത്ത് ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങള് ഇൻ ദ ഫൈനലൈസിങ് സ്റ്റേജസ് ആണ്, അപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം വേണം. ആൻഡ് ദേ വർ ഹാപ്പി ടു വെയിറ്റ്. ആൻഡ് 2019 ജാനുവരി ഇസ് വെൻ വി ലോഞ്ച്ഡ് അവർ ജാക്ക് ആൻഡ് ചിൽ. ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ഇറ്റ് വാസ് എ ഹ്യൂജ് റെസ്പോൺസ് UK-ല്. ആൻഡ് 100 സ്റ്റോറുകളിൽ ആ ഒരു മാസം കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് കയറി. സോ വിച്ച് ഇസ് ഐ തിങ്ക് മൈ ഹാപ്പിയസ്റ്റ് moment when we launched our Jack and Chill. And then customers Instagram follow ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി and they started commenting on our products. അവരെല്ലാവരും feedback reviews ഇടാൻ തുടങ്ങി. So I think that was my happiest moment. പിന്നെ ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളണ്ട് ആൻഡ് ബാരറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെൽത്ത് കമ്പനി ഉണ്ട്. നാട്ടിലും ഇപ്പൊ സ്റ്റോഴ്സ് അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അവർക്ക് 600 സ്റ്റോർ ഉണ്ട് UK-ല്. അപ്പം ഒരു പിച്ചിങ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് അപ്പൊ ഐ തിങ്ക് 500-600 ആപ്ലിക്കൻസ് എന്തോ ഉണ്ട്. ദേ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റഡ് 5 of us and I was the finalist there to pitch live on stage അവിടെ. ആൻഡ് ഇതൊരു എക്സിബിഷന്റെ ഇടയ്ക്കായിരുന്നു.
And ആ പിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് I won the pitch. അപ്പോൾ they called me to their head office and അവർ പറഞ്ഞു we are happy to list your products in 600 stores. So again, that is a proud moment for me that ഞാൻ അവിടം വരെ എത്തി, ഞാൻ അത് ചെയ്തല്ലോ എന്നുള്ള. So yeah, so those are two things which I think I can remember. Yeah, I think that's it. As I said, എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ contact me. And നിഷ മറ്റേ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഇത് വേണമെങ്കിൽ ജാക്ക് ആൻഡ് ചിൽ ഫുഡ്സ് ആണ്, സോ ഐ കൻ ഷെയർ ഇറ്റ് ഹിയർ ആസ് വെൽ. അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, സോ അല്ലെങ്കിൽ നവ്യ മാമിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. Hope you found it useful. Ma'am, session was really informative. സ്റ്റുഡൻസിന് തീർച്ചയായിട്ടും ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, കാരണം എല്ലാ മേഖലയും മാം ടച്ച് ചെയ്തു. So happy. We are once again expressing our heartfelt gratitude for taking your valuable time and sparing moments with our students. So shall we move to the formal way of winding the session? Yes. Okay, it's Divya. Okay. Now it's time to thank the people who make the difference in our life. Feeling gratitude and not expressing it. It is like wrapping a present and not giving it. Let me invite Angel Eldo to express the words of gratitude. Yes, Angel, you are audible. Good afternoon to one and all present here. Entrepreneurship is important for a number of reasons, from promoting social change of driving innovation. Entrepreneurs are frequently thought of as national assets to be cultivated, motivated, and remunerated to the greatest possible extent. Understanding the importance of the topic, Women's Cell has organized an international workshop series, Wings. On this occasion, I am extremely privileged to have been asked to propose a vote of thanks. First of all, I would like to thank our principal, Dr. Sister Rosalie A.V., for providing us with the encouragement and guidance in both academic and co-curricular activities of the college. Heartful of gratitude to the speaker of the day, Ms. Nisha Menon, for taking such a wonderful session on the topic entrepreneurship. Ma'am has shared her whole journey on being an entrepreneur and also helped us to understand the different steps in being an entrepreneur. Once again, thank you, ma'am, for your informative session. Thanking our coordinator, Dr. Navya Anthony, for taking efforts for arranging this session for us. We thank all the teachers of our college for providing us with the support and motivation for all our endeavors. Also taking this opportunity to thank the faculties and students from all over the states and also from other states for their participation in this session. We are fulfilled to you all for your overwhelming response to this workshop series, and we are looking forward for your participation in our coming series too. Heartfelt thanks to all our Women's Cell and YRC members, especially to our student coordinators, Nitya and Nandana, for their efforts in arranging this session. I would also like to thank all my dear colleagues who have gathered here to attend this session, without whom this session would not have been a success. Many were attending the session in YouTube as well. I also take this opportunity to thank them. Last but not least, we thank God Almighty for providing us with all the blessings to make this session a reality. Great entrepreneurs have the ability to change the way we live and work on local and national basis. Let's all try to come up with our ideas and become a successful entrepreneur. Once again, thanking you all for your kind patience and cooperation. I remain thank you. So once again, thank you all, my dear students, for your active participation. Actually, your participation made this program a grand success. And Nisha ma'am, we also thank you for coming over here and spending your valuable time. Actually, ma'am is very much busy with packing and all. Even then, committed our invitation and accepted our invitation. So thank you, ma'am.
Thank you very much, Dr. Navya, actually, for providing me this opportunity and letting me share my story and my business journey. And thank you to all for the lovely participation and and welcoming me here as well. So thank you once again. Thank you, ma'am. Take care. Bye bye. Bye. Dear students, please don't forget to fill the feedback form. Your certificate will be sent through the mail. Kindly fill the feedback form. I think some of our friends got left because of the network issue. Kindly share the feedback form with them also. Thank you all. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.